Okay, last time we looked at managing people. Okay, நீங்கள் வந்து ஒரு லீடராக இருந்தீங்கன்னா, if you are heading an organization, right, whether it's a public sector organization or a private sector organization, right, corporateல இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்ல இருந்தாலும் one thing is common, you have to deal with people. Okay, you can't avoid people. So last time we looked at some of the people issues which can come up when you are heading an organization. So we looked at Karnataka Power Transmission Corporation and how we used technology to manage the very difficult problem of transfers, right? So that was our focus in the last session. Today we look at management of projects, right? Leadership, there are many, when you look at decision making, whether it is in the private sector or public sector, there are very different aspects, right, to leadership. If you remember in the very first session we said, competence or capacity meets circumstance. And the situation la, unga capacity neenga valuthukita, you can meet that situation and find solutions. Situation ungita solittu varadhu, suddenly it will come as a crisis. At that time, if you are well trained, mentally prepared, you have listened in class, then you can think on your feet. Okay, English la solvaanga, think on your feet. திடீர்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, உங்களுக்கு உட்காந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் எழுதி புக்கெல்லாம் படித்து லீடர்ஷிப் என்ன செய்யணும்னு அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது. அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு யூ வில் ஹாவ் டு you are in the situation, you have to manage that situation, right? So that is what is called thinking on your feet, right? So this is one aspect of leadership. The another aspect of leadership, now today we are looking at a different aspect. Okay, அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். When we studied in the class, நான் வந்து ஈஸியாக புரியணும், ஒரு கதை மாதிரி இருக்கணும், அதனால உங்களுக்கு ஐ எம் டிவைடிங் இட் இன்டு மேனேஜிங் பீப்புள், மேனேஜிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மேனேஜிங் கிரைசிஸ், ரைட்? அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறச்சே எல்லாம் சேர்ந்து வரும். தெர் வில் பி அ கிரைசிஸ் which is related to a project in which people are involved and you are in the center, right? So you have to do 360-degree leadership at that time. You can't say that na split pandren, first I look at people, then I look at projects, right? So this all comes together. So situation management is the essence of leadership. Okay, so today we are going to look at one aspect of this, that is management of projects. Okay, next. So when we are looking at projects, again, நீங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்தாலும் நீங்க பிரைவேட் செக்டர்ல ஒரு சிஇஓ இருந்தாலும், ரைட்? நேற்று நான் when I was coming to கோயம்புத்தூர், என்னோட கோ பேசஞ்சர் was a South African, right? South Africa, you are aware of that country, South Africa? Anybody familiar? Name is familiar? நானும் பார்த்ததில்லை. Okay, what was South Africa famous or notorious for long ago? பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சவுத் ஆஃப்ரிக்கான்னா anybody will remember, teachers will remember, faculty will remember, நீங்கள் பிறந்திருக்க மாட்டீங்க. Apartheid, that is, there was racist discrimination between whites and blacks, right? ஒயிட் பாப்புலேஷனுக்கும் பிளாக் பாப்புலேஷன். இப்போ அது இல்லை. நெல்சன் மண்டேலா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ நெல்சன் மண்டேலா வாஸ் த லீடர் who spent, if I recall, 27 years under house arrest fighting against apartheid, and then of course that has been removed. So the person who was traveling with me was from South Africa, CEO of an electrical engineering company. அவர் எதுக்கு இங்கே வந்திருந்தாருன்னா அதுக்கெலாம், தட்ஸ் வை திஸ் திங் தட் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு, he is looking, he wants to set up
இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆல்ரெடி அவருக்கு ஒரு யூனிட் இருக்குது இந்தியாவில், பல இடங்களில் இருக்குது. டெல்லி, பாம்பே, கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றின்னு இருக்காரு. ஹி வாண்ட்ஸ் லேண்ட் டு செட் அப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் யூனிட்ஸ், ரைட்? ஸோ இஸ் அ ப்ரைவேட் செக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ். நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் the same issue. Let us say that if you are a private sector executive, you want to set up an industrial project, right? ஒரு ஃபவுண்ட்ரி இல்லை ஒரு பம்ப் கம்பெனி, முக்கியமாக உங்களுக்கு வேண்டியது லேண்ட், ரைட்? ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்கறச்சு முக்கியமாக நமக்கு வேண்டியது லேண்ட். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் அ பப்ளிக் செக்டர், யூ ஆர் அ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், you want to set up a big project, right? Like a port, airport, bus station, train station, எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக முதல்ல வேண்டியது லேண்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த கீ ரிசோர்ஸஸ், எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, ரிசோர்ஸஸ், லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல். ஸோ லேண்ட் இஸ் கீ. ஸோ தட் இஸ் வை we are going to look at land acquisition. So if you are a private executive, நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? you corporate executive இருந்தால் you will go to a government organization and say I want to set up, எனக்கு land கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் if you go to Annur and or little outside Coimbatore, there are many industrial estates. So government land acquire பண்ணி ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே சிப்காட், டிட்கோ அவங்கெல்லாம் அந்த வேலை செய்வாங்க. ஸோ தே அக்வயர் லேண்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் அ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ யூ அக்வயர் லேண்ட், ரைட்? லேண்ட் அக்விசிஷன் பற்றி லெட்ஸ் கோ பேக், லெட் மீ ஷோ தட் ஃபோட்டோகிராஃப். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ இருந்ததா? இல்லை, வாஸ் தேர் அ ஃபோட்டோ? Okay. Yeah, that one. Just let me show. Yeah. So what I was going to talk to you about, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க. Bangalore Airport. How many of you have, anybody has seen Bangalore Airport? No? Okay, Bangalore has a very large airport with 2 terminals. So Bangalore Airport வந்து first when it was conceived in the year 1989. பெங்களூருக்கு ஒரு புது ஏர்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா ஆஃப் ஹேவிங் அ நியூ ஏர்போர்ட் ஃபார் பெங்களூர். ஸோ அதுக்கு தேட ஆரம்பித்தாங்க லேண்டு. ஓகே, பெங்களூர் சிட்டி அப்போது ஆல்ரெடி ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு, ஐடி எல்லாம் வந்தாச்சு. இஃப் யூ ரிமெம்பர் 1980 எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வந்தது. 1981 விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் அவங்கெல்லாம் தே ஹேட் செட் அப் தேர் கம்பெனிஸ். அதனால பெங்களூர் பிகேம் வெரி க்ரௌடட், நிறைய ஏர் டிராஃபிக் இருந்தது. பெங்களூர் நீடட் எ நியூ ஏர்போர்ட். ஸோ ஏர்போர்ட்டுக்கு என்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் வேணும், லைக் எனி அதர் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் எஸ்பெஷலி இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி ஃபவுண்ட்ரின்னா இத்தினுண்டு இடத்துல கூட ஒரு ஃபவுண்ட்ரி வைக்கலாம். சின்ன சின்ன ஃபவுண்ட்ரிஸ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பீளமேடெல்லாம் சின்ன சின்ன இடத்துல கூட ஃபவுண்ட்ரி வைக்கலாம். நாட் லார்ஜ் ஃபவுண்ட்ரி, ஸ்மால் ஃபவுண்ட்ரிஸ். பட் ஏர்போர்ட் யூ கேண்ட், ஒரு பிளேனை இருக்கிறதுனா எவ்வளோ லேண்ட் வேணும்? ஸோ யூ நீட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட். ஸோ தேட ஆரம்பித்தாங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டோரி வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட். ஒரு லேண்டு, ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு when government tries to acquire, what all happens? What are the challenges? What are the problems? அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி அவங்க தீர்க்குறாங்க? தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட், ரைட்? முன்னாடி போங்க. லேண்ட் அக்விசிஷன் பற்றி யாருக்காது டு யூ நோ அபவுட் லேண்ட் அக்விசிஷன்? சொல்லுங்கள். ஸ்ரீ பிரபு செகண்ட் பிபி. மேம், லேண்ட் அக்வசிஷனுங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒரு இடத்த வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போ ஒரு லீகல் ரைட்ஸ் கீழே கொண்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா யாரும் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு முக்கியமான எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எதுவாக முக்கியமான விஷயத்துக்காக பீப்புள்ஸ் வந்து லேண்டே எடுத்து.
So when there is, so there are some, the essence of what Sri Prabhu said is correct. ஒரு பெரிய project which is in public interest. So that is very important. இப்போ நான் போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கிட்ட நான் ஒரு வீடு கட்டணும், நீங்கள் லேண்ட் அக்வயர் வாங்கி கொடுங்கன்னா அவர் செய்ய மாட்டார். பிகாஸ் தட் இஸ் ப்ரைவேட், இட்ஸ் ப்ரைவேட் இன்ட்ரெஸ்ட். என்னோட பர்சனல் யூஸுக்கு நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன். அப்படி எனக்கு லேண்ட் வாங்கணுன்னா நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வரணும். இப்போ உங்கள்கிட்ட லேண்ட் இருக்கா, நான் இவ்வளோ கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பணம், நீங்களும் நான் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணுவோம். சப் ரெஜிஸ்டர்கிட்ட போயிட்டு I will buy that plot of land from you if it is private. But for large public projects where lot of land is required, சின்ன ப்ராஜெக்ட் இல்லை, ஒரு வீடு இல்லை, ஒரு சின்ன ஃபவுண்டரி இல்லை, பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் கோஸ் ஃபார் அக்விசிஷன், ரைட்? ஸோ லேண்ட் அக்விசிஷன் பற்றி யூ ஷுட் நோ சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். த லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட்னு இந்தியாவில் 1894 இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரம் 1894 we have the Land Acquisition Act in India. British டைம்லேருந்து இருக்குது, ரைட்? Up to 2013 we were following the same act. 2013 அதை amend செஞ்சோம். ஓகே, there is an amendment to that. அப்போ வந்து அதுக்கு the reason was that வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு பெரிய கெலாமிட்டி நடந்தது. இது மாதிரி லேண்ட் அக்விசிஷன் செய்யறச்ச சிங்கூர் நந்தி கிராமில் மக்கள் எல்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட் செஞ்சாங்க. அது வயலண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபெல்ட் தட் லா ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச்ட், தட் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள் லேண்டு எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு இடத்துல நீங்கள் லேண்டு கொடுக்கணும். ஓகே, அவங்கள ரிலீஃப் அண்ட் ரிஹாபிலிட்டேஷன் அப்படியே தூக்கி எறியக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு provide proper protection to the people whose land you are taking. So that was the basis of the 2013 amendment. But நாம பேசுறது அதுக்கு முன்னாடி, அப்போ அந்த பழைய ஆக்ட் தான் இருந்தது. ஓகே, 1894 ஆக்ட். லைக் ஸ்ரீ பிரபு செட், இட் இஸ் நான் ஜஸ்டிஷியபிள். நான் ஜஸ்டிஷியபிள்னா யா, ஸோ இவர் லேண்டு, நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், இவர் லேண்டு வச்சுட்டுருக்காரு, ஓப்பன் லேண்ட் இருக்குது, பப்ளிக் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு செட் அப், ஐ அக்வயர் ஹிஸ் லேண்ட். ஓகே, இவர் போயிட்டு கோர்ட்டில் நான் என் லேண்டை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. யூ cannot go to sue the government. ஏன்னா the basic principle is that all land belongs to government. நாமெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எனி லேண்ட், இந்த லேண்ட் இருக்கட்டும், வெளியில் இருக்கட்டும், எனி லேண்ட், ரோடு இருக்கட்டும், வீடு இருக்கட்டும், லேண்ட் பிலாங்ஸ் டு த கவர்மெண்ட், ரைட்? தெர் இஸ் அ லீகல் பிரின்சிபல், இட்ஸ் கால்ட் எமினன்ட் டொமைன், ரைட்? இப்போ ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எமினன்ட் டொமைன் மீன்ஸ் எல்லா நிலமும் ராஜாவோடது, ரைட்? இப்போ ராஜா இல்லை, அரசு. ஸோ எல்லா நிலமும் அரசுது, அரசோட நிலம். அதனால இவர் போயிட்டு சண்டை போட முடியாது கோர்ட்டில். ஓகே, என் லேண்டை நான் கொடுக்க மாட்டேன் அக்விசிஷனுக்கு, யூ கேனாட் கோ அண்ட் சியூ த கவர்மெண்ட். பட் கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. சும்மா இவரை வெளியில் தூக்கி எரிச்சிட்டு நான் ஐ கேனாட், அவரை லேண்டை நான் பறிக்க முடியாது. ஓகே, ஐ ஹாவ் த ரைட், பட் ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ அ ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா. ஸோ யூ ஹவ் டு இஷ்யூ, ஃபஸ்ட் அவருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், இந்த லேண்ட் எடுக்க போகிறோம். அப்புறம் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ அ ப்ராசஸ், சம்டைம் நெகோசியேஷன், எவ்வளோ அதுக்கு காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு யூ டிசைட். ஓகே, அதுக்கு பேர் கவர்மெண்ட்டில் அவார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அவார்டுன்னா பரிசு இல்லை, இட்ஸ் கால்டு அன் அவார்டு. ஸோ உங்கள் லேண்டுக்கு லேட்டஸ்ட் 4 லட்சம் ஒரு ஏக்கருக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஏக்கர் இஸ் ஃபெமிலியர்னும், குண்டா ஏக்கர் இன்னும். ஸோ ஒரு ஏக்கருக்கு 4 லட்சம் கொடுக்க, 5 லட்சம், டிபெண்டிங் ஆன் த பிளேஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபாலோ டியூ ப்ராசஸ், யூ ஹவ் டு கிவ் டியூ காம்பன்சேஷன். அந்த கண்டிஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் மேலே, அரசு மேலே இருக்குது. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க when you go for acquisition. But this is under the old act, 1894 Land Acquisition Act. ஸோ 1894 Land Acquisition Actல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது. என்னென்னா, பீப்புள் யூஸ் டு, இப்போ நான் இவங்க லேண்டை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், லேண்ட் அக்வயர் செஞ்சுடுறாரு.
பட் காம்பன்சேஷன் தே டிசைட் 4 lakhs கொடுக்குறேன். இவர் வந்து இப்போ கேசவமூர்த்தியை வச்சுக்கலாம், சின்ஸ் வி ஸ்டார்டட் வித் ஹிம். அவர் வந்து ஹி கேன் சே தட் என்னோட லேண்ட் ஒர்த்து 10 லட்சம், கவர்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு 4 லட்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். ஓகே, ஸோ தட் காம்பன்சேஷன் இஸ் ஜஸ்டிஷியபிள். ஜஸ்டிஷியபிள் மீன்ஸ் யூ கேன் கோ டு கோர்ட், ஜட்ஜு வந்து அதை டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், எவ்ரி டைம் தெர் வாஸ் லேண்ட் அக்விசிஷன், யார் லேண்ட் லூசர்ஸ், யார் லேண்டு பறிக்கிறோமோ அவங்க வந்து கோர்ட்டில் போயிட்டு காம்பன்சேஷன் ஜாஸ்தி செய்யுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸ்டே ஆர்டர் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி போகாது. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க, நியூ கான்செப்ட் வேர் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் கன்சென்ட் அவார்ட். ஐ வாண்ட் டு அக்வயர் சார்ஸ் லேண்ட், நான் என்ன செய்கிறேன், இவர்கிட்ட நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறேன், வாங்க நீங்கள் நெகோசியேஷனுக்குன்னு. அவரும் நானும் சேர்ந்து, அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் த லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆஃபீஸர். ஸோ சேர்ந்து உட்காந்து பேசுகிறாங்க. யூஸ்வலி ஒருத்தர் லேண்ட் இருக்காது, 10-15 பேர், நிறைய லேண்ட் வேணும், 10-15 பேர் லேண்ட் எடுப்பாங்க. ஸோ தே சிட் டுகெதர், டிசைட் ஆன் அ காம்பன்சேஷன். அண்ட் 2 பேரும் அந்த காம்பன்சேஷன் நார்மல் மார்க்கெட் வேல்யூவோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சொலேஷியம் அமௌண்ட்டுன்னு ஒரு 12%, கர்நாடகாவில் இட்ஸ் 12%. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் 5 lakhs, 5%க்கு 5 lakhsக்கு 12% ஜாஸ்தி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கன்சென்ட் அவார்டுனா அப்புறம் அவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. 2 பேரும் ஒப்பிகை இருந்து 2 பேரும் சைன் பண்ணி தே டேக்கர், he gives the land to the government. Okay, acquisition is based on consent. Consent na oppudal. Okay, so this is the background. So even for this airport, this is what happened. So Bangalore airport, as I told you, முதல்ல 1989ல பெங்களூருக்கு ஒரு புது ஏர்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு டிசைட் செஞ்சாங்க. ஓகே, கவர்மெண்ட், மீடியா, இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருக்கும் ஒரு புது ஏர்போர்ட் வேண்டியிருந்தது. ஏன்னா அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஏர்போர்ட், HAL ஏர்போர்ட்டில் this thing airport was functioning in a very small place called HAL. HAL is a military aircraft. this அங்கே ஒரு சின்ன ஏர்போர்ட் இருந்தது, அங்கே தான் சிவில் ஏர்போர்ட்டும் இருந்தது. அந்த இடம் போரல. ஸோ பெரிய ஏர்போர்ட் வேணும், புது ஏர்போர்ட் வேணும்னு தேட ஆரம்பித்தாங்க. ரைட், தேடினாங்க. தே ஃபவுண்ட் அ பிளேஸ் இன் தேவனஹள்ளி. தேவனஹள்ளி சிட்டிலேருந்து 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் வீட்டிலேருந்து ஒரு 45-47 கிலோமீட்டர் இது தூரத்தில் இருக்குது. அங்கே தான் இவங்களுக்கு நல்ல லேண்டு கிடச்சிது. ஓகே, ஸோ அந்த லேண்டை அக்விசிஷன் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க, நோட்டிஃபிகேஷனில் இஷ்யூ பண்ணாங்க. மீன்வைல் டெண்டரும், ஏர்போர்ட் கட்டுறதுக்கு யாராவது வேணும்ல, ஸோ தே இஷ்யூட் அ டெண்டர். ஃபஸ்ட்டு டெண்டர் அக்செப்ட் பண்ணி நாங்கள் கட்டுறோன்னு யார் முன்னுக்கு வந்தாங்கன்னா டாட்டாஸ். ஓகே, டாட்டா தெரியும்ல, என்ன ஆச்சு ரீசெண்டாக? ஸோ அட் தட் டைம் டாட்டா அண்ட் சிங்கப்பூரில் சாங்கி ஏர்போர்ட் இருக்குது அவங்க, அண்ட் ரேத்தியான் இன் சிங்கப்பூர், அவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் கட்டுறோன்னு முன்னுக்கு வந்தாங்க. டெண்டரும் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ரொசீட் ஆகலை, அப்படியே நின்று போயிடுச்சு. ஓகே, எவ்ரி டைம் வென்எவர் லேண்ட் அக்விசிஷன் சொல்லிச்சு, மக்களும் அவங்க யாருக்கிட்ட இந்த லேண்ட் இருக்கோ அவங்க கொடுக்க மாட்டேன்னுவாங்க, கொஞ்சம் கலாட்டா செய்வாங்க, அந்த மாதிரி ஏதோ நின்று போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் டாட்டா வந்து நீங்கள் இப்படி டிலே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா எங்களால் செய்ய முடியாதுன்னு அவங்க தே கேம் அவுட். ரைட், பட் அந்த டைமில் எப்போ டாட்டாஸ் வந்து முன்னுக்கு வந்தாங்களோ, டெண்டர் வாங்கிட்டாங்களோ, அந்த டைமில் சில இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் நடந்தது. ஒன்று என்னன்னா, அவங்க டாட்டாஸ் வெரி ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனி. சாங்கி ஏர்போர்ட் இஸ் த பெஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் வெஞ்சர். ஸோ அவங்க வந்து தே டிட் அ டீட்டெயில்ட் சர்வே ஆஃப் த லேண்ட். ஸோ ஒரு முக்கியமாக அவங்க செஞ்சது, தே ப்ரொடியூஸ்ட் அ ரிப்போர்ட். டாட்டாவோட ஃபீஸிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று செஞ்சாங்க.
அது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்தது, அதில் இருக்குது. அது தட் பிகேம் த பேசிஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். ஸோ தோ த டெண்டர் விழுந்து போனால் கூட, அந்த டைமில் அந்த ப்ராஜெக்ட் விழுந்து போனால் கூட, அவங்க ரிப்போர்ட் வந்து வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு கவர்மெண்ட். செகண்ட் இஸ் தட் ஹவு மச் லேண்ட், எவ்வளோ லேண்ட் வேணும், அது டாட்டாஸ் தான் சர்வே செஞ்சு இவ்வளோ லேண்ட் வேண்டிருக்கும்னு they gave an assessment, right? So that how much extent of the land, அதை பற்றி பார்ப்போம். That also was decided during the Tata's time. So imagine that நீங்கள் தான் அங்கே ஒரு சிஇஓவாவோ இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராகவோ இருக்கீங்க. ஃபஸ்ட்டு 1989 ஐடியா வருது. 92-93 டாட்டாஸ் அதை வாங்கிக்கிறாங்க. தென் 94 அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடுறாங்க. நீங்கள் லேண்டில் கொடுக்கல, எங்களால் கட்ட முடியாது, காஸ்ட் வில் கோ அப் இல்லையா. ஸோ தே செட் வி cannot do. பட் நீங்கள் வந்து let us say 2010 நீங்கள் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் ரிப்போர்ட் இஸ் ஸ்டில் யூஸ்ஃபுல் டு யூ, ரைட்? ஸோ ஒன் திங் இஸ், பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் அன்னைக்கு நடக்கிறது மட்டும் இல்லை, முன்னாடி நடந்ததையும் நீங்கள் கவனிக்கணும். பிகாஸ் அந்த டாட்டா ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் மச் லேட்டர். எவ்வளோ லேண்ட் வேணும், அந்த லேண்ட் எப்படி இருக்குது, அந்த லேண்டில் என்ன சேஞ்சஸ் செய்யணும், அதெல்லாம் டீட்டெயில்டு அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ். பெரிய ப்ராஜெக்ட் செய்கிறப்போ ஒரு வருஷத்துலையோ 2 வருஷத்துலையோ ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியாது. 10 வருஷம் ஆகலாம், 20 வருஷம் ஆகலாம். பெங்களூர் ஏர்போர்ட் நான் சொன்னேன் 1989 ஐடியா வந்தது, 2008 கட்டி முடித்தாங்க. ஸோ யூ see what is the number of years? Almost 2 decades, right, to construct. So you have to look at the past also, right? So this is one important thing. அது பழைய ரிப்போர்ட்டு அப்படின்னு அதை நீங்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டிங்கன்னா இல்லை நெக்லெக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் லூஸ் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ டாட்டாவோட அந்த ஸ்மால் இன்டர்வியூட், டாட்டாஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னது அப்புறம் வித்ட்ரா செஞ்சது, it was not important in the airport story, but it was important for decision making, because lot of information was there in that Tata report. So I brought that only for the purpose of that you should understand that whenever you take decisions, you have to look at the past. You have to also look at the future. For example, அவங்க இதுலேயே இந்த ஏர்போர்ட்லேயே நம்ம பார்ப்போம், இன்னைக்கு let us say there are 200 flights coming to Coimbatore airport. ரைட்? ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு ஃப்ளைட்டுக்கு ஏர்போர்ட் கட்டினா போருமா? Tomorrow it may be 400. After 3 years it may be 2000 flights. So you have to look at the future also. So whenever you take decisions for large projects, நீங்கள் பாஸ்ட்டும் பார்க்கணும், கடந்த காலத்தையும் பார்க்கணும், நிகழ்காலத்தையும் பார்க்கணும், எதிர்காலத்தையும் பார்க்கணும். So you have to have that kind of broad vision whenever you take decisions for big projects, right? ஒரு கிளாஸ் நடத்துறதுன்னா I can come, stand and finish and go. பட் ஒரு கோர்ஸ் நடத்துறதுன்னா ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இப்போ கேட்குறேன், இல்லை லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னேன், இந்த டைம் வை? பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஸ்ப்ளிட் இட் அப் இன் சச் அ வே தட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் உங்களுக்கு யூ ஷுட் பிகம் ஃபெமிலியர் வித் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், வேர் ஆர் வி? யா. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நானே எடுத்தது அங்கே போயிட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியில். ஓகே, ஜஸ்ட் அவுட் சைட் த ப்ரெசன்ட் ஏர்போர்ட். டோட்டல் லேண்ட் எவ்வளோ அக்வயர் பண்ணாங்க பாருங்கள், 4,276 acres. எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். ஒரு 10 காலேஜ், நம்ம காலேஜ் ஒரு 10 காலேஜ், அந்த அளவுக்கு லேண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் an airport, right? Because and Bangalore airport is a very busy airport, right? So large amount of land. So நான் சொன்னேன் இல்லை எதிர்காலத்தையும் பார்க்கணும்னு.
ரைட். செகண்ட், இது வந்து லேண்ட் அக்விசிஷனில் ஒரு பெரிய, இப்போ நீங்கள் சூலூர்லேயே பார்ப்பீங்க, நல்ல கல்டிவபிள் லேண்ட், ஃபர்டைல் லேண்ட், தட் இஸ் பயிர் விளையும் நிலம், அதை கூட அக்விசிஷன் செஞ்சுடுவாங்க. அக்விசிஷன் செஞ்சு அது மேலே எதானு கட்டிட்டாங்கன்னா அப்புறம் அங்கே யூ cannot grow anything. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் நந்திகிராம் அண்ட் சிங்கூர்னு 2 ஊர், அங்கே கல்டிவேட்டட் லேண்டை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு போனாங்க. அதனால தான் தட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபார் அ டாட்டா ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதனால தான் அங்கே கலாட்டா ஆகிட்டு நின்று போச்சு. அப்புறம் கவர்மெண்ட் விழுந்தது. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் அட் தட் டைம். பட் இந்த லேண்ட் அப்படி இல்லைங்க. திஸ் லேண்ட் இன் தேவனஹள்ளி, இட் வாஸ் ட்ரை லேண்ட். அங்கே வந்து இரிகேஷன் இருக்கல, ஆரிட் இரிகேஷன், தட் இஸ் மழை வந்தால் பயிர் விளையும், இல்லைன்னா இட் வாஸ் நாட் இரிகேட்டட். வேறஸ் நீங்கள் வந்து வேறு இடம் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர், இங்கே கர்நாடகாவில் மைசூர், அந்த இடம்லாம் இரிகேட்டட் லேண்ட். ஸோ பயிர் விளையும் நிலம். இது அப்படி இருக்கலை. தேவனஹள்ளியில் ஒரே ஒரு பயிர் க்ராப், ஒன்லி ஒன் க்ராப். அது வந்து சக்கோத்தா அப்படின்னு ஒரு பழம், ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் கால்ட் பொமெல்லோ ஃப்ரூட். மெடிசினல் வேல்யூ. பழம்னா ஸ்வீட்டாக இருக்காது. இது ஒரு பெரிய மூசம்பி பழம் இல்லை, சாத்துக்குடி, அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும். பட் இட் ஹேஸ் மெடிசினல் வேல்யூ. அது ஒன்று தான் அங்கே க்ராப். ஓகே, தட் வாஸ் த மேஜர் க்ராப் ஆஃப் தேவனஹள்ளி. ஸோ இட் வாஸ் நாட் தட் பயிர் விளையும் நிலத்தை வந்து எடுத்து ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு யாரும் அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் வாஸ் எ ட்ரை லேண்ட். ஓகே, நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. தேர் இஸ் நத்திங் ஆக்சுவலி, நோ க்ரோத், நோ கல்டிவேஷன். 12 வில்லேஜஸ் இருக்கிற நிலத்தை, அந்த 4276 ஏக்கர்ஸில் 12 ஊர் இருந்தது. அந்த 12 ஊரையும் தே ஹாவ் டு ரீஹேபிலிட்டேட். ஓகே, என்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து இந்த 4000 ஏக்கர்ஸில் 400 ஏக்கர் கவர்மெண்ட் லேண்ட். கவர்மெண்ட் லேண்டுன்னா கவர்மெண்ட்டோட லேண்டுன்னா வாட் இஸ் த இம்ப்ளிகேஷன்? நீங்கள் அக்விசிஷன் செய்ய வேணாம், கவர்மெண்ட் லேண்டு தானே அது, அதையே நாங்கள் டைரெக்டாக பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். பட் ப்ரைவேட் லேண்டு தான் ஜாஸ்தி இருந்தது, 2593 ஏக்கர்ஸ். ஸோ சுமார் 2500 ஏக்கர். ஓகே, ப்ரைவேட் லேண்ட், அங்கே அக்விசிஷன் செய்யணும். ரைட். 1394 ஏக்கர்ஸ் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட். ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்னா என்ன? வாட் இஸ் த இம்ப்ளிகேஷன்? யூ ஹவ் டு கோ டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டா, நார்மல் ஃபாரஸ்டா, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னா டீநோட்டிஃபை செய்யணும். ஸோ யூ நீட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பர்மிஷன், பார்லிமெண்ட் பர்மிஷன். அண்ட் கிராம்டானா ஊர், ஆக்சுவலி ஊர் இருக்கிற நிலம், அது கூட கொஞ்சம் 30 ஏக்கர் இருந்தது. அகெயின் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் அக்விசிஷன் செய்ய போகிறீங்கன்னா, நீங்கள் நாளைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆறீங்க. யார் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? ஸ்ரீபிரபு அண்ட் யூ. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு கோயம்புத்தூர்லேயே நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆறீங்க. கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பேன்ஷன் செய்யணும், நீங்கள் அக்விசிஷன் செய்யணுன்னா வேறு லேண்டுக்கு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் லேண்ட்னா எழுதி கொடுத்தா போகிறோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் காத்தாவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகே, ப்ரைவேட் லேண்டுன்னா இப்போது சார் லேண்ட் இருக்குது, அவர் லேண்ட் இருக்குன்னா அப்போது நீங்கள் அக்விசிஷன் செய்யணும். ஃபாரஸ்ட் லேண்டுன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகணும். ரைட். கிராம்டானா லேண்டுன்னா அது யார் பேரில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். சில சமயம் பஞ்சாயத்து பேரில் இருக்கும், சில சமயம் கவர்மெண்ட் பேரில் இருக்கும். அக்கார்டிங் டு தட் யூ ஹவ் டு டேக் த ஆக்ஷன். இந்த ப்ரைவேட் லேண்ட் 2500 ஏக்கர்ஸ் வந்து யார் கையில் இருந்தது? 1500 பீப்புள் வேர் ஓனிங் தட் லேண்ட். லேண்ட் லூசர்னா யார்? நிலத்தை பறி கொடுக்குறவங்க. ஓகே, தே ஆர் த லேண்ட் லூசர்ஸ், தே ஆர் லூசிங் த லேண்ட். Okay, so 1500 people were land losers. So these are the details of this land which was purchased which was acquired for the airport. Right? Next.
ஸோ என்ன செஞ்சாங்க, வாட் வாஸ் த ப்ராசஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தேன், இப்போ ப்ராசஸ். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தட் 1894 there was a Land Acquisition Act. நார்மலி அது தான் ஃபாலோ செய்கிறோம். பட் சில சமயம் இட் இஸ் த அக்விசிஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஷியபிள், பட் காம்பன்சேஷனுக்கு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தே கோ த்ரூ த கன்சென்ட் அவார்ட். ஓகே, ரெண்டு பார்ட்டிஸ், லேண்ட் லூசர்ஸ், கவர்மெண்ட் அண்ட் இந்த கேஸில் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ், 3 பேரும் சேர்ந்து நெகோஷியேட் செஞ்சு இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தே கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட். எல்லாரும் ஒப்பிகை கொடுக்கறதுனால ஃபர்தர் அது கோர்ட்டுக்கு போகாது. ஸோ தட் ப்ராசஸ் வாஸ் என்ட்ரஸ்டட் டு KIDB. ஸோ அது கர்நாடகாவில் இந்த ஆக்ட் பேரே கர்நாடகா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் போர்டு ஆக்ட். ஓகே, அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் தான் கன்சென்ட் அவார்டு இருக்கும். ஸோ தே வென்ட் டு KIDB. KIDB நம்ம டிட்கோ, சிப்காட் மாதிரி அவங்க அக்விசிஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அக்விசிஷன் வாஸ் இன் KIDB's hands. அக்விசிஷனுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு பாருங்கள். See the number of years. From 1994 to 2002, they were acquiring. See what a long time it takes. இதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா, அவங்க they did not know at first. யாரும் ஏர்போர்ட் கட்டினது இல்லைங்க. It is a greenfield airport, right? Greenfield na, anybody knows what is a greenfield? Pasmayana Bhumi is the translation, but what is greenfield project na enna artham? Greenfield, brownfield. ஜோரா கத்த தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு. Greenfield, brownfield. You should not get out of BBA without knowing basic management terms. Right? நீங்கள் பப்ளிக் பாலிசி அக்வசிஷன்னா என்னன்னு தெரியலன்னா நான் ஒத்துப்பேன், பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட், let us take a simple example. Okay, I have a house, right? அந்த ஹவுஸு நான் வந்து பழைய வீடு ரிப்பேர் செஞ்சு ரெனோவேஷன் செஞ்சு நான் அதை கொஞ்சம் புதுமைப்படுத்தி அதில் ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கிறேன், இன்னொரு ஃப்ளோர் கட்டுறேன். ஓகே, ஒரு லிஃப்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் போடுறேன். வாட் இஸ் தட்? brownfield, because there is an existing construction. I am repairing, renovating, rejuvenating that. That's called brownfield. வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜஸ்ட் நிலம், ஓப்பன் லேண்டு, அங்கே நான் புதுசாக வீடு கட்டுறேன், greenfield. ஸோ வேர் தெர் இஸ் நத்திங், அங்கே நீங்கள் புதுசாக ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்கன்னா that is greenfield. பெங்களூருக்கு ஒரு ஏர்போர்ட் இருந்தது HALல, பட் தட் இஸ் இன் a different place. தேவனஹள்ளியில் புது ஏர்போர்ட்டு, புதுசாக கட்டுற ஏர்போர்ட், அங்கே ஒன்றுமே இருக்குல்ல. நான் உங்களுக்கு லேண்டு காமிச்சேன்ல, அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி greenfield. நியூ ப்ராஜெக்ட் இஸ் கால்ட் greenfield. மேனேஜ்மெண்ட் ஜார்கன் சொல்லுவோம்ல, நியூன்னு சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும், க்ரீன்ஃபீல்டுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு. ஸோ எல்லோரும் நீங்கள் வந்து போய் க்ரீன்ஃபீல்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா படிச்சிருக்கான்ப்பா பையன் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் புது ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னீங்கன்னா அவ்வளோதானான்னுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஓல்டர் ப்ராஜெக்ட், ரிப்பேர் அண்ட் rejuvenation older project is called brownfield. Absolutely brand new project is greenfield. So in கர்நாடகாவில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் ப்ரைவேட் பப்ளிக் சேர்ந்து புதுசாக ஏர்போர்ட் கட்டுறது இதே முதல்ல. இதுக்கு முன்னாடி ஏர்போர்ட் கட்டியிருக்கோம், பட் தட் வாஸ் ஆல் ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. டெண்டர் கொடுத்து ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து அவங்க கட்டுறதுக்கு there was no other example. ஸோ யாருக்குமே தெரியாது எவ்வளோ லேண்ட் வேணும்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை முதல்ல கொஞ்சம் இவ்வளோ லேண்ட் வேணும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க, அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னு தோணித்தோ, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னு
They went on. That's why it took such a long time. இதனால project also gets delayed, right? And people are also put to harassment. மக்களுக்கும் அது கஷ்டம், அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டம், டைமும் ஆகுது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் யூ ரிமெம்பர், இவங்க கேஸில் they had no example previously because it was greenfield. But now there are many airports, there are many ports. So you have some previous example for everything. Whenever you are doing some project, please study other examples. ஒன்று நான் சொன்னேன், பாஸ்ட்டு, எதிர்காலம், கடந்த காலம் ரெண்டையும் நீங்கள் கவனிக்கணும்னு, ரைட்? அதே மாதிரி சிமிலர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் இல்லாட்டாலும் வேறு கண்ட்ரியில் செஞ்சுருப்பாங்க. ப்ளீஸ் லுக் அட் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் similar projects. Again, whether you are in public sector or private sector, you can do that, right? Got it? இன்னொன்று ஒன்று செஞ்சாங்க, that whenever land acquisition இருக்குச்சு, because farmers are involved, நிறைய farmers involved ஆகிறதுனால repeatedly they will go to cabinet. This is also something which you remember. If you are ஒரு small scheme, let us say ICDS scheme or public distribution scheme, அங்கே நீங்கள் வந்து அரிசி பருப்பு ரேஷன் ஷாப்பில் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி கேபினெட்டுக்கு போக வேணாம். பட் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நிறையா லேண்டு இல்லைன்னா நிறையா பணம் செலவாகும்னா ரிப்பீட்டட்லி யூ ஹவ் டு கோ டு கேபினெட். யூ ஹவ் டு ஃபேக்டர் இன் தட் கேபினெட். ஃபெமிலியர் வித் கேபினெட்? டெல் மீ, வாட் இஸ் கேபினெட்? வாட் இஸ் அ கேபினெட்? எல்லாரும் சும்மா தெரியலன்னா கேட்கணும்ல. வாட் இஸ் அ கேபினெட்? Okay, who is the Chief Minister of Tamil Nadu? Okay, அவர் கூட இருக்காங்களே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மிஸ்டர் செந்தில் பாலாஜி, அவங்களாம் they are all ministers. It's called Council of Ministers, right? So there's a Chief Minister and a Council of Ministers. Central government la so there's a Prime Minister, he has a Council of Ministers. Adula sila important ministers, it is a smaller group. Ministers nariya per irupanga, avanga ஒரு 5 பேரோ 10 பேரோ 13 பேரோ, they form the cabinet. Very important senior ministers will form the cabinet. So ரொம்ப important decisions எல்லாம் கேபினெட்டுக்கு போகும். So when you are implementing large projects with lot of investment and it involves public interest, people are affected, then you will go repeatedly to cabinet. ஸோ கேபினெட் போனோன்னா நீங்கள் கேபினெட் நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், அவங்கள கன்வின்ஸ் செய்யணும் இதுக்கு வேணும், இந்த கேஸில் இந்த லேண்டு அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள கன்வின்ஸ் செய்யணும். அது கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகே, தே வில் ஆஸ்க் தட் வை டு யூ நீட் திஸ் மச் லேண்ட், அது எவ்வளோ பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது, இதனால் என்ன பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, என்ன யூஸு, சும்மா எதுக்கு பண்ணுறீங்க. ஸோ தெர் வில் பி மெனி கொஸ்டின்ஸ், யூ ஹவ் டு ஆன்சர் தட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் you have to remember. So when I told KIDB is given, KIDB thiruppi they have to bring it to cabinet for taking a decision. So whenever important decisions in government are taken, it has to come to the cabinet, right? So enna avuna it told you paapanga ivlo venona modala cabinet poirpanga, then they see more is required. I show you how that happened. They come repeatedly. So iterative means thiruppi you see what goes on, then again you have to change your
decisions accordingly. So that is the way they did this. இதை அவாய்ட் பண்ணோம், ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னா யூ ஹவ் டு லுக் அட் ஆன்டிசிபேட் செய்யணும் இதெல்லாம் ஆகலான்னு. அண்ட் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்? இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட், பட்ஜெட். ஸோ தே ஹேட் earmarked 175 crore அந்த லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு. அவங்க பட்ஜெட் போட்டது 175 crore. அது எங்கேருந்து வரும்? லோன் எடுத்துட்டாங்க, ரைட்? ஹுட்கோன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, ஓகே, ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி. தே கிவ் லோன்ஸ் ஃபார் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஹுட்கோ கிட்ட 150 crores லோன் எடுத்துட்டாங்க. மிக்க இருந்த அமௌண்ட்டு அபவுட் 25 crores ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, ஓகே, அவங்க பட்ஜெட்லேருந்து. ஸோ இந்த ஹுட்கோ லோன் ஹேஸ் டு பி ரீபேட் பை த கம்பெனி அண்ட் த கவர்மெண்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் வாஸ் த பட்ஜெட். அண்ட் இந்த அக்வயர் பண்ண என்டையர் லேண்டையும் தே கேவ் இட் டு த பெங்களூர் ஏர்போர்ட் கம்பெனி. இட் வாஸ் கால்ட் பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட். இப்போ அது பேர் கெம்பேகவுடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட், பேர் மாற்றினாங்க. அப்போ வந்து இட் வாஸ் கால்ட் பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட். அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு லேண்ட் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் லீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லேண்டு அபவுட் 4,000 acres வாஸ் ஹேண்டட் ஓவர், ஓகே. We'll look at that also exactly next. So this is the project which was followed. Next, Ponga. I'll come back to this. Next. So when I did this paper, நான் ஆக்சுவலி அந்த ஊருக்கு போனேன். எந்த ஊர்லேருந்து தேவ் அக்வயர்ட், ஐ டோல்ட் யூ நோ 12 villages ஆர் இன்வால்வ்ட். அதில் முக்கியமாக 2 villages கம்ப்ளீட்லி அந்த வில்லேஜஸ், மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க அந்த வில்லேஜ். பட் 2 villages கம்ப்ளீட்லி இட் வாஸ் ரிமோட் பிகாஸ் தட் ஹோல் ஏரியா வாஸ் கேம் அண்டர் த ஏர்போர்ட். ஸோ 2 villages கம்ப்ளீட்லி அரிசனக்குண்டே அண்ட் கங்கமுத்தனஹள்ளி 2 ஊர் கம்ப்ளீட்டாக 20 kilometer தள்ளி புது வில்லேஜஸ்ஸே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலி தே ஸ்டார்டட் ரீலொகேஷன் சொல்லுவோம், ஓகே. ஸோ இந்த இருக்கிற இங்கே நாம் வி ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஒரு பெரிய மானுமெண்ட் இருந்தது, ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்தது, அங்கே ஏதோ எர்த்குவேக் வந்தது, அப்படியே எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வச்சாங்க. நம்ம நாட்டிலேயே இதை செஞ்சுருக்கோம். Completely the 2 villages were relocated 20 kilometers away. ஓகே, 2 villages. அங்கே இருந்தவங்க, அவங்க ஊர், அவங்களோட வீடுகள், அங்கே இருந்த கோயில், அங்கே இருந்த பால் பண்ணை எல்லாத்தையும் they have relocated. அங்கே லேண்ட் லூசர்ஸ், நிலத்தை பறி கொடுத்தவங்க, அவங்க 2 பேர் ஃபோட்டோ நான் எடுத்தேன். இதெல்லாம் நானே எடுத்த ஃபோட்டோ. அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து. ஸோ அந்த ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்டுக்கு எந்த அடச்சணையும் வரக்கூடாது, எதுவும் ஆப்ஸ்டக்கிள் ஆகக்கூடாதுன்னு மக்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க, ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாட் கொடுத்து அங்கே அவங்க வீடு கட்டினாங்க. இவங்களை கேட்டேன், நீங்கள் நிலத்தை பறி கொடுத்தீங்களே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இல்லை எங்களுக்கு நல்லா பார்த்துட்டாங்க, அதனால் வி ஆர் ஹாப்பின்னு அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் போங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ. யா, ஐ டோல்ட் யூ நோ, இங்கே 2 கோயில் இருந்தது. அரிசனக்குண்டையில் ஒரு கோயில், கங்கமுத்தனஹள்ளியில் ஒரு கோயில். அந்த கோயில் 2 இன்னொரு இடத்துல புதுசாக கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே இருந்த பால் பண்ணை, அந்த பழைய போர்டை கூட, அந்த இருந்த பழைய போர்டை கூட எடுத்துன்னு வந்து புது பால் பண்ணை வச்சு, கவர்மெண்ட் பால் பண்ணை, தட் இஸ் இங்கே வந்து ஆவின்னு இருக்குல்ல, அங்கே நந்தினின்னு இருக்கு, அங்கே வந்து டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பால், ஓகே. அந்த பண்ணையோட போர்டை கூட இன்னொரு இடத்துல ரீலோகேட் பண்ணி கம்ப்ளீட்லி 2 villages were relocated, ரைட்? ஸோ அகெயின் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் செய்யறச்சு, ஐ டோல்ட் யூ லுக் அட் பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட் அண்ட்
future, right? Secondly, look at other examples. வேறு கண்ட்ரீஸில் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க, வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க. மூணாவது, யார் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது. we are doing the project in public interest, right? ஏர்போர்ட் வேணும் பெங்களூருக்கு. பட் யார் நிலத்தை பறி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஆகக்கூடாது. அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா நாளைக்கு பொலிட்டிக்கலி ப்ராப்ளம் இருக்கும், அண்ட் எத்திக்கலி இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஒரு கவர்மெண்ட் ஏர்போர்ட் மட்டும் கட்டுறேன், மக்களை நான் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ தே டுக் கேர் ஆஃப் தட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது தட் என்னோடய வீடு போயிடுச்சு, என்னோடய ஊர் போயிடுச்சு, என் கோயில் போயிடுச்சு, அது எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி தே ஹவ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் த வில்லேஜஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ வெரி யூனிக் எக்ஸாம்பிள் வேர் இட் ஹஸ் பீன் டன். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நந்திகிராம் சிங்கூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, இட் பிகேம் வயலண்ட். இங்கே தெர் வாஸ் நோ ப்ரொட்டெஸ்ட். லேண்டு எடுத்துட்டாங்க, லேண்டுக்கு பதிலாக பணமும் கொடுத்தாங்க, பட் தே ஆல்சோ கேவ் பிளாட்ஸ், வீடு கட்டிக்கிறதுக்கு நிலமும் கொடுத்தாங்க, அண்ட் அந்த வில்லேஜஸையே ரீலொக்கேட் செஞ்சு தே மேட் ஃப்ரெஷ் வில்லேஜஸ். சரி, ஊரையே திருப்பி கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு 20 கிலோமீட்டர் தூரத்தில். இங்கே இருந்ததுன்னா இங்கேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புதுசாக அந்த வில்லேஜஸையே கட்டி கொடுத்தாங்க. லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட். Next. It was a diagram. Next. Go back. Yeah. Go back. So one thing. இதெல்லாம் நான் வந்து அவங்க எதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சாங்கன்னு உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். ஓகே, பட் there were also some problems. Let us go to that, go back, no, go to the next one, after the photos. Let's stay there. ஒரு தப்பு அவங்க செஞ்சது, I told you, that whole land acquisition process 1989லேருந்து 2002 வரைக்கும் செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க. They went on acquiring land from 94 to 2002. So it took a period of about 8 years. இது ஏன்னா they did not anticipate எவ்வளோ லேண்ட் வேணும்னு. நான் டாட்டா ரிப்போர்ட்னு ஒன்று உங்களுக்கு சொன்னேன். டாட்டா ரிப்போர்ட்டில் 2500 acres வேணும். This was the land which the Tata said put in the report. இவ்வளோ லேண்ட் வேண்டிருக்கும் ஃபார் த ஏர்போர்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் ஏர்போர்ட் டெண்டர் ஆச்சு, இன்னொருத்தர் வந்தாங்க, டாட்டாஸ் அஃப்கோர்ஸ் விட்ரூ, அதர் பீப்புள் கேம், another consortium constructed the airport. அப்போது கேபினெட்டுக்கு போகிறச்சு தே எஸ்டிமேட்டட் 2500 acres போகாது, 3500 acres வேணும். Why was that? Why do you think? முதல்ல 2500 acresன்னு எஸ்டிமேட் செஞ்சாங்க, இவ்வளோ லேண்ட் வேணும்னு. அப்புறம் அது 3500 acresன்னு மாற்றினாங்க. ஏன் நினைக்கிறீங்க? Okay. Yeah. As population increases, Bangalore is growing, city is growing, number of flights are increasing. Okay. Flights, let us say estimated flights were about 2000 flights per day. It becomes 4000, 6000. அவங்க கட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஐடியா வந்து 1989 கட்டி முடித்தது, இனாகரேஷன் செஞ்சது 2008. அதுக்குள்ளே பெங்களூரும் வளர்ந்தது, பாப்புலேஷன் வளர்ந்தது, நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட் மூமெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட். இப்போ பெங்களூருக்கு 2 டெர்மினல் இருக்குது. ஒரு டெர்மினல் போகிறலன்னு 2023 புதுசாக ஒரு டெர்மினல் கட்டியிருக்காங்க. ஓகே,
ரெண்டு டெர்மினல். ஸோ ஆஸ் டைம் கோஸ் தே ஃபைண்ட் தட் ஓ வி நீட் மோர் லேண்ட். ஸோ திருப்பி நான் சொன்ன மாதிரி கேபினெட்டுக்கு போயிட்டு they have to take approval. So they went on increasing the land. Actually finally acquire பண்ணது 4,276 acres. அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. ஏர்போர்ட்டுக்கு இவ்வளோ லேண்ட் வேணும். பட் ஊர்லேருந்து ஏர்போர்ட் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, என்னோடய வீட்டிலேருந்து ஏர்போர்ட் இஸ் அபவுட் 47 kilometers. இது வேறு ஊர் ஆக்சுவலி. தேவனஹள்ளி இஸ் நாட் பெங்களூர், இட்ஸ் அவுட் சைட் பெங்களூர். ஓகே, டு புட் த ரோடு, சிட்டிலேருந்து ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு ரோடு போடணும்ல, அந்த ரோடு கட்டுறதுக்கும் லேண்ட் வேணும்ல, அதுவும் அக்வயர் செய்யணும்ல. அதெல்லாம் செஞ்சு 2,500 ஏக்கர்ஸ்ன்னு முதல்ல எஸ்டிமேட் செஞ்சது. ஆக்சுவலி வந்து நின்னது 4,300 acres. Okay, actually by the time they finished the acquisition was 4,300, round off பண்ணிருக்கேன், exact number was 4,276 acres. அதில் 4,008 acres ஏர்போர்ட்டை கொடுத்தாங்க, கவர்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் வச்சுருந்தாங்க ரோடு கட்டுறதுக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. Then they found that we require a hotel. நிறைய ஏர்போர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஏர்போர்ட் கிட்ட ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும். பெங்களூர் தாஜ் ஹோட்டல் இருக்குது. டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் 10 ஹோட்டல் இருக்கும். ஜஸ்ட் ஏர்போர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே ஒரு 10-15 ஹோட்டல் இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் இட் வில் பி ஈஸி, பீப்புள் வில் கம், ஸ்டே, ஃபினிஷ் த ஒர்க் அண்ட் கோ பேக். ஓகே, ஸோ த பிக் மிஸ்டேக், நான் எதெல்லாம் நல்லா செஞ்சாங்கன்னு சொன்னேன், பட் ஒரு தப்பு அவங்க செஞ்சது, எவ்வளோ லேண்ட் வேணும் அப்படின்னு முதலே அவங்க எஸ்டிமேட் செய்யலை. ஸோ தே ஜஸ்ட் வெண்ட், ஓ இவ்வளோ வேணுமா அக்வயர் செய்யலாம், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஐயோ இதுக்கும் வேணுமா, ரோடு கட்டுறதுக்கும் வேணுமா, இன்னும் கொஞ்சம் செய்யலாம், ஹோட்டல் கட்டணுமா அதுக்கும் செய்யலாம். ஸோ ஈச் டைம் திருப்பி கேபினெட்டுக்கு போகணும், அப்ரூவல் வாங்கணும், அந்த யார் நிலத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட நெகோசியேஷன் செய்யணும். ஸோ திருப்பி செஞ்சதுனால டைமும் ஜாஸ்தியாச்சு அண்ட் அமௌண்ட்டும் ஜாஸ்தியாச்சு. I told you 350 crores they had to spend, okay, for this thing of the land. 175 crores they had to spend for the land. So both in terms of money and in terms of time, because they didn't anticipate properly, இவ்வளோ வேணும்னு முன்னாடியே சரியாக பிளான் செய்யாததுனால it took more time, more money. So when you take such decisions, நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அக்விசிஷன் செஞ்சாலும், இல்லை ஒரு கம்பெனி சேர்மனாக இவ்வளோ லேண்ட் வேணும்னு நீங்கள் கேட்டாலும், யூ ஹவ் டு ஆன்டிசிபேட் வாட் இஸ் ரிக்வயர்டு அட் ஒன் ஷாட், பட் நாட் ரிப்பீட்டட்லி டேக் டெசிஷன்ஸ். ஒரே டெசிஷனை 10 தடவை எடுத்தால் டைமும் வேஸ்ட் ஆகுது, பணமும் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். No, this is not. Next. No, there's one. Yeah. One, this thing, one more mistake which people point out, that ஒன்று அவங்க சரியாக பிளான் செய்யலை. செகண்ட்லி, இந்த 4,008 acres கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன் இந்த ஏர்போர்ட் கம்பெனிக்கு. ஓகே, அதை அவங்க ஃபுல்லாக யூஸ் செய்யலை. ஸோ தட் ஆல்சோ இஸ் அ ஃபால்ட். முன்னாடி வந்து 2,500 ஏக்கர்ஸ்னால் போகலன்னாங்க, அப்புறம் 3,500 ஏக்கர்ஸ் ஆச்சு. ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி கொடுத்தது 4,008 ஏக்கர்ஸ். இன்னி வரைக்கும் அந்த லேண்டு ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகலை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் செஞ்சுட்டுருக்காங்க. So in economics, because you are taking all that land and giving it to a private sector, that's called dead weight loss. அதுலேருந்து ஒன்றும் யூஸ் வரல, ரெவென்யூ வரல. ஏர்போர்ட் எங்கே கட்டியிருக்காங்களோ அங்கேருந்து ரெவென்யூ வருது. 2023 செகண்ட் ஏர்போர்ட் கட்டினாங்க, ஏர் டெர்மினல் கட்டினாங்க, ஸோ அங்கேருந்து ரெவென்யூ வருது. ஹோட்டல் கட்டினாங்க, ரெவென்யூ வருது. ரோட்ஸ் போட்டாங்க, டோல் வருது. பட் இன்னும் லேண்டு யூஸ் ஆகாமல் வேஸ்ட் ஆகுது. அங்கே வேறு ஒன்றும், no other activity is going on. So that in economics is called dead weight loss, right?
So, and the land is getting wasted without being put to full use, because more land was acquired at one time. இதில் வந்து see, there is a issue here. நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேண்டு அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு போனாலும் அது கஷ்டம், பிகாஸ் காஸ்ட் ஏறிடும். பட் அந்த லேண்டை ஃபுல்லாக அக்வயர் பண்ணி அட் அ டைம் அக்வயர் பண்ணால் நீங்கள் உடனே அதை யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா அதுவும் வேஸ்ட். இட்ஸ் அ வேஸ்ட். கண்ணுக்கு தெரியாத வேஸ்ட் அது. விலை ஏறிட்டுன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும், ஐயோ இட் இஸ் காஸ்ட் இஸ் எஸ்கலேட்டிங் அப்படின்னு. பட் அந்த லேண்டை அவங்க அப்படியே வச்சுட்டு யூஸே செய்யலைன்னா தென் தட் இஸ் ஆல்சோ வேஸ்ட். தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் கேஸ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட், நாட் கம்ப்ளீட்லி. எல்லா லேண்டும் அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணல. பட் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க, ஒரு டெர்மினல் ஒரு ரன்வே இருந்தது. தென் தேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் செகண்ட் ரன்வே, தென் செகண்ட் டெர்மினல், ஹோட்டல், ரோட்ஸ். இப்போ ரெனோவேட் பண்ணி they have further they have expanded the airport, but they are doing it gradually, not at one time. So temporarily that land becomes unused for any purpose. So that is called dead weight loss. That is also a fault of the acquisition process, right? So when you give a certain amount of land, நீங்கள் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் அந்த லேண்டை அவங்க யூஸ் செய்கிறாங்களா இமீடியட்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை நீங்கள் பார்க்கணும். நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டராக இருந்தால் சும்மா லேண்டை வந்து பேங்க்கில் வச்சுருக்கிற மாதிரி சும்மா வச்சுக்காம உடனே யூஸ் பண்ணணும். தென் only it's useful to you also. இஃப் யூ முன்னாடியே அவங்க செகண்ட் டெர்மினல் கட்டியிருந்தாங்கன்னா நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் வந்திருக்கும் பெங்களூருக்கு. தென் they could have used it. So this is also one lesson from this. So when you are implementing, I am going to summarize now, when you are implementing a large project, right, பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்கிறீங்க. அண்ட் இதெல்லாம் காமன், பிகாஸ் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் சேர்ந்து, கவர்மெண்ட்டும் கார்பரேட்டும் சேர்ந்து செய்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ். மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் லைக் தட். பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்வாங்க, பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்னு. அப்போ இட் இஸ் காமன், யூ ஹாவ் டு லுக் அட் what went before, what is going to happen in the future, but you are standing in the present and you have to take a decision. So look at the past and the future, right? This is an important lesson which you learn. Second, try to go in for negotiated agreements, right? That is, in the case la avanga senjanga that யார் லேண்டை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களோட கூட உட்காந்து டிசைட் பண்ணி இவ்வளோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி தே கேவ் தெம் 5 lakhs per acre. அந்த ஃபார்மர்ஸ் யார் லேண்டு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு 5 லட்சம், ஒரு ஏக்கருக்கு 5 லட்சம் கொடுத்தாங்க அந்த டைமில். திஸ் இஸ் 1980s 90s. அப்போ அந்த லேண்டோட காஸ்ட் வாஸ் only 50,000 an acre. அப்போ 5 lakhs கொடுத்தாங்க, ரைட்? பிகாஸ் ஆஃப் தட் கன்சென்ட் அவார்டு. அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீட்டாக அக்விசிஷன் ஆச்சு. ஸோ தட் வாஸ் அ குட் திங். இட் வாஸ் அ நெகோஷியேட்டட் கன்சென்ட் அவார்டு. வயலன்ஸ் இருக்குல்ல, சண்டை இருக்குல்ல, கலாட்டா இருக்குல்ல, ஸ்மூத்தாக அக்விசிஷன் ஆச்சு. தே டிட் இட் வெல். பட் தே டுக் அ வெரி லாங் டைம் டு டூ த அக்விசிஷன், 8 years. பிகாஸ் எதுக்கு வேணும் அப்படின்னு அவங்க சரியாக பிளான் செய்யாததுனால, வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸ்டடி செய்யாததுனால தே டுக் அ வெரி லாங் டைம். அதனால காஸ்ட் எஸ்கலேஷன் ஆச்சு, டைம் வேஸ்ட் ஆச்சு. தட் வாஸ் unnecessary. When you implement projects, you have to see that time is not wasted, right? Fourthly, சரியா பிளான் செய்யாததுனால எவ்வளோ லேண்ட் வேணும் அப்படின்னு தெரியாததுனால திருப்பி கேபினெட்டுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. அவங்க ரோடு அக்விசிஷனுக்கு, second terminal acquisition, for access acquisition, repeatedly they had to go. That takes unnecessary time and waste of effort. Each time cabinet முன்னாடி cabinet meeting அங்கே போய் நின்று எக்ஸ்பிளைன் செய்கிறது. In economics there is something called transaction cost. திருப்பி செய்கிறது. So you are again doing the same thing. Okay, so repeated action. So that could have been avoided. So when you do something, try to plan in advance. I may require this much.
Once you plan and you decide and you go ahead and implement, நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூம் கட்டுறீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ரூம் யூஸ் ஆகணும். ஒரு லேண்ட் அக்வயர் செய்கிறீங்கன்னா அந்த லேண்ட் யூஸ் ஆகணும். ஒரு ஏர்போர்ட் கட்டுறீங்கன்னா அந்த ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகணும். ஓகே, இந்த கேஸில் முதலியே லேண்ட் அக்விசேஷன் பண்ணிட்டாங்க. 8 வருஷம் ஆனாலும் they acquired but they kept the land. Only gradually they are using. They are using. It's not that it is waste ஒன்றும் இல்லை. From 2008 airport is functional. But it is being done in stages. Second terminal 2023 inaugurate பண்ணாங்க. There is a beautiful second terminal. Can you see whether second terminal will be there in the internet? Yeah, Bangalore Terminal 2. So they were taking or they are still taking a very long time to implement the project and use the land. That can be avoided if the company had planned properly and government monitors. Government பின்னாடி இருக்கணும், உங்கள் பின்னாடி, ரைட்? நாங்கள் இவ்வளோ லேண்ட் கொடுத்துருக்கோம், யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அது செய்யாததுனால அப்படியே விட்டால் அவங்களும் அப்படியே வச்சுட்டு இருப்பாங்க நிதானமாக. They take their time. Go to the net. But recently they have constructed a very nice terminal. Last year it was inaugurated by the Prime Minister. So these are the lessons when you are managing a project. Avoid escalation of time and money by planning properly and ensuring a smooth process. Right? So in the case சிலது சரியாக செஞ்சுருக்காங்க, சிலது சரியாக செய்யலை. That can happen, right? Bangalore Terminal 2 போடுங்க. Just make it little bigger. No, just show a photograph first, then we'll go to images first. It is called airport in a garden. ஒரு கார்டன் மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க டெர்மினல். பெருசு பண்ணுங்க. Take one and select one and so you can see, இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் மாதிரியே தெரியாது. இட் இஸ் லைக் யூ ஆர் இன்சைட் அ கார்டன். ஒரு பார்க்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். It's a very beautifully done airport. Show some more photographs. This is the second terminal, recent up another. The first terminal is a different, it's a normal terminal, little better than the Airports Authority of India. Just in full you show. Yeah. Actually, நீங்கள் ஏர்போர்ட் உள்ளே போனீங்கன்னா till you go inside the aircraft, you will feel that you are in a park. Make it little bigger, no? Photos, gallery இருக்கும். அந்த கேலரிக்கு போயிட்டு அப்படியே you can just keep on showing. See whether there is an arrow. இதை பெருசு பண்ணுங்க. Terminal 2 also holds one more lesson. First terminal was constructed, inaugurated in 2008. அப்போ வந்து environment consciousness எல்லாம் அவ்வளோ இல்லை. இப்போ வந்து we are very particular that project should be environmentally friendly. So that's why they made it like a garden. அது எவ்வளோ how much oxygen is lost, that much oxygen you get back. It's a green airport. So you get this thing. The plants are live plants. It's not plastic. Real plants. So you get so much oxygen even when clean air inside the airport also. That is the, yeah. So this is the lesson of
Bangalore Airport for project management, right? Any questions? ஃபோட்டோவே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். Any questions? சொன்னீங்க அந்த ஏர்போர்ட்டை கட்டணும்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அதில் வந்து சின்ன ஒரு டவுட் இருக்கும். ஏர்போர்ட் கட்டுறது வந்து ஒரு லேண்ட் எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும். இடத்துல வந்து ரேட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ரேட் கொடுக்கல, எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாங்க. ரேட் 2 crores 2.5 crores இருக்கும். அது வந்து 3.5 crores இருக்கும். ஆனால் வந்து 2.5 crores அமௌண்ட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது லேண்டோட சேல்ஸ் ஆகும். Okay. Right. This is in a normal sale transaction, not in public sale is different. Okay, land acquisition is different. இப்போ வந்து whenever you are selling, I am having a land, நீங்கள் என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸு அப்புறம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டணும். ஓகே, நிறையா பேருக்கு அது கட்டுறதில்ல முடியலை, கட்டுறதில்ல இஷ்டம் இல்லை. எதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, people undersell the market value. So sub-registrar, let us say the actual market value ஒரு ஏக்கருக்கு 1 லட்சம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் உங்கள்கிட்டேருந்து வாங்குகிறேன், நான் தான் பர்ச்சேசர், நான் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு, இல்லை கொடுக்க முடியலை. தென் நான் என்ன செய்வேன், 1 லட்சத்துக்கு பதிலாக 50,000 போடுங்க. ஸோ நீங்கள் எனக்கு 50,000த்துக்கு விற்றா மாதிரி, ஸோ 50,000த்துக்கு வேண்டிய ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அது 7% இருக்கலாம், இல்லை 8%. ஒரு ஸ்டேட்டில் வேறு வேறு இருக்கும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்காங்க. கர்நாடகா ஜாஸ்தி, இங்கேயும் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ that value will pay. Instead of paying for 1 lakh, you will pay for only 50,000. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த லாஸ் ஆகுது. And we think we are gaining. But normally நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there is something called guidance value, right? Sub-registrar guidance value. ஸோ நீங்களும் நானும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட்டை ஏமாற்றலான்னு நினச்சா கூட டிரான்சாக்ஷன் செய்யறச்சு அந்த கைடன்ஸ் வேல்யூவை பார்த்து தான் அங்கே அவங்க சேல் ரெஜிஸ்டர் செய்வாங்க. ஸோ மேபி ஒரு 5,000 10,000 டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அதை அவ்வளோ பெருசாக இது பண்ண மாட்டாங்க. பட் 50% காஸ்ட்டில் நம்ம கவர்மெண்ட் அரசை வந்து ஏமாற்றணும்னு பார்த்தோன்னா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தே வில் யூஸ் த கைடன்ஸ் வேல்யூ. அண்ட் த அதர் ப்ராப்ளம் இஸ், இஃப் எனிபடி இஸ் திங்கிங் இது நல்ல ஐடியா செய்யலான்னு, இன்கம் டேக்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களை பிடிப்பாங்க, ரைட்? ஈவன் சப்-ரெஜிஸ்ட்ரார்கிட்ட நீங்கள் தப்பிச்சுட்டா கூட 1 லட்சம் லேண்டை நீ 50,000த்துக்கு வாங்கியிருக்கியா, எப்படி வாங்கின அப்படின்னு இன்கம் டேக்ஸை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அகெயின் அது பிளாக்கில் டிரான்சாக்ஷன் ஆகிருக்குன்னு பணம் வாங்கிட்ட உங்களையும் பிடிப்பாங்க, பணம் கொடுத்த என்னையும் பிடிப்பாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஆல்வேஸ் கோ பை த சப்-ரெஜிஸ்ட்ரார் கைடன்ஸ் வேல்யூ, ரைட்? கவர்மெண்ட் அக்விசிஷனில் வேறு மாதிரிங்க. இப்போ இவங்க வந்து அக்விசிஷன் செஞ்சது, when you are buying a large tract of land, ஒருத்தர் 2 பேர்கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் இல்லை. நான் சொன்னேன், இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் 1500 டிரான்சாக்ஷன்ஸ், 1500 பேர்கிட்ட 1544 பேர்கிட்டேருந்து லேண்ட் வாங்கியிருக்காங்க, அந்த 2500 acres. அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, I told you 2 things are very important. One is that due process should be followed. Notification issues வேணும், அப்புறம் அங்கே போகணும், அவங்க கூட பேசணும். தென் செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க, ஃபைனல் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் சரியாக ஃபாலோ பண்ணணும்.
தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா, பிகாஸ் உங்கள் லேண்டை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குது. ரெண்டாவது வந்து ஜஸ்ட் காம்பன்சேஷன், ஃபேர் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து 1 லட்சம் லேண்டுக்கு நான் 50,000 தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து யூ வில் கோ டு அந்த 1500 பீப்புளும் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. அப்போ கோர்ட் ஸ்டே ஆர்டர் கொடுத்ததுன்னா எல்லாம் நின்று போயிடும். ஸோ ஆக்சுவலி என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த கேஸ்லேயும் அவங்க அப்படி தான் செஞ்சாங்க. யார் யார் லேண்டை எடுத்துக்கிறோமோ அவங்களோட டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கும், நெகோசியேஷன் நடக்கும். அதுக்கு வந்து 1-2 லீடர் இருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நாம் ரோல் ப்ளே செய்யலாம். யாருன்னு சில பேர் லேண்ட் லூசர்ஸ், சில பேர் கவர்மெண்ட்டாக இருங்க, சில பேர் ப்ரைவேட் செக்டர் இருங்க. வில் டூ அ ரோல் ப்ளே. ஸோ அவங்களோட நெகோசியேஷன் செஞ்சு கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, சரி 1 லட்சம் இப்போ வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ 1 லட்சம் இருக்குது, நாங்கள் 1 லட்சம் கொடுக்குறோன்னுவாங்க. அப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது அக்விசிஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா, இல்லை 1 லட்சம் போகாது, நீங்கள் ஜாஸ்தி கொடுங்க நீங்கள். தென் வி ஹாவ் அ நெகோசியேஷன் அண்ட் தென் தே அரைவ் அட் அ சர்டன் ப்ரைஸ். ஸோ இந்த கேஸில் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஏர்போர்ட் அவசியம் இருந்ததுனால அந்த டைமில் அந்த ஏரியாவில், தேவனஹள்ளி ஏரியாவில் 50,000 ரூபாய்க்கு கூட ஏக்கர் போயிருந்தது. ஓகே, 50,000 per ஏக்கர். பட் இதுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப ஜெனரஸ், 5 lakhs per ஏக்கர் கொடுத்தாங்க. ஓகே, இன்க்ளூடிங் சொல்யூஷன் எவ்ரிதிங் ஆல் டோல். ஸோ யாரும் இது வேணான்னு சொல்லு, எல்லாருக்கும் அது யார் லேண்டை கொடுத்தாங்களோ அவங்களும் சந்தோஷமாகவே கொடுத்தாங்க. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அவங்கள போய் நான் மீட் பண்ணி அவங்களோட பேசியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அவங்க சார் வி ஆர் ஹாப்பி அபவுட் கிவிங் த லேண்ட். அவங்களுக்கும் நல்ல ப்ரைஸ் கிடச்சிது, கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஈஸியாக அந்த லேண்டு கிடச்சிது. நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், எல்லோரும் கொடுக்க மாட்டேன்னா, ஒரு 10 பேர் கொடுக்க மாட்டேன்னா கூட எல்லாம் நின்று போயிடும். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கும் அது ஈஸி. ஸோ அந்த சென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிபிளாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் கொடுத்தாங்க, குறைவாக கொடுக்கல, ஜாஸ்தி தான் கொடுத்தாங்க. பட் இந்த சப் ரெஜிஸ்டர் இஷ்யூலாம் இதில் வராது, பிகாஸ் த கவர்மெண்ட் அக்விசிஷன். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் situation here. Okay. Any other questions? Okay, near Coimbatore Airport. So it's being acquired? Okay, செய்கிறாங்களா? நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அதான் நான் பார்த்தேன். இதில் ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, பர்மிஷன் கொடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்டேருந்து ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் விஜிலண்ட்டாக இருக்க, எல்லோரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கேளுங்க. ஹலோ மேம், செகண்ட் பிபிஏ முனீஸ்வரன். மேம், இப்போ இந்த செகண்ட் டெர்மினலை பற்றி சொன்னீங்களா மேம், அது எப்படி மேம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க? பாப்புலேஷன் வேற இன்க்ரீஸ் ஆகுது, செகண்ட் டெர்மினல் எப்படி பராமரிப்பாங்கன்னு கேட்குறேங்க மேம். மெயின்டெனன்ஸ்னால் என்ன சென்ஸில் கேட்குறீங்க? கார்டன் பியூட்டிஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கங்க, பியூட்டிஃபுல்லி தே மெயின்டைன். தே ஹேவ் ட்ரிப் இரிகேஷன், ஸோ பைப் இரிகேஷன் போட்டுட்டு நீங்கள் பாருங்கள், அது மேலெல்லாம் இருக்குது, சீலிங்லேருந்தெல்லாம் லேம்பில் இது இருக்குது. They have put drip irrigation entirely and certain areas வந்து கிளாஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹியூமிடிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரொபோசிஷன். பீப்புள்ஸ்லாம் அங்கே அசுத்தம் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்லை, இப்போ நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டே எடுத்துக்கோங்க, இப்போ கட்டுறாங்க, பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து அசுத்தம் பண்ணுறது இல்லைண்ணா. அது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்றுங்க, பெங்களூர் ஜென்ரலி பீப்புள் ஆர் டிசிப்ளின், ரைட்? So and the airport is a matter of great pride. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெருமை, பெங்களூரியன்ஸே ரொம்ப பெருமை எடுத்துக்கிறாங்க, எங்கள் ஏர்போர்ட் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட்டே வாஸ் வெரி குட், பட் திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆல்சோ. ஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட் வாஸ் வெரி எஃபிஷியன்ட் ஏர்போர்ட், இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ அந்த அசுத்தம் பண்ணுற ப்ராக்டிஸே இல்லைங்க. தட் ஜென்ரலி இட்ஸ் யாரும் செய்யறதில்ல, இதில் ஏர்போர்ட் ஸ்பெஷலி செய்யறதில்ல. அண்ட் இவங்களும் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து அந்த ஏர்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்கள், இதே கிளாஸ் ரூம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து திஸ் பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கிளாஸ் ரூம் க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வரீங்க, இருக்கீங்க, முடிக்கிச்சுட்டு நீங்களும் அதை அப்படியே விட்டுட்டு போவீங்க, ரைட்?
இதை சரியாக கூட்டாமல் இங்கே அங்கே குப்பை போட்டு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்மெயின்டைன்ட் ஸ்டேட்டில் அப்போ நீங்களும் இன்னும் 2 பேப்பர் தூக்கி போட்டு போவீங்க, ரைட்? 90% சில பேர் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க. லெட்ஸ் நாட் 90% ஆஃப் பீப்புள் சம்திங் இஸ் வெரி க்ளீன், they'll keep it clean. If something is dirty, they'll make it dirtier. So the psychology என்னன்னா behavioral economics னு ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது. That when something is well maintained, people want to contribute to that. So that is the principle by which they go. But generally நான் பார்த்தது பெங்களூரில் இந்த பப்ளிக் பார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுவும் க்ளீனாகவே இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து வந்து இவங்களே மெயின்டைன் செய்கிறாங்க, வந்து இது பண்ணுறாங்க. பப்ளிக் பார்க்ஸ் எல்லாம் கார்பரேஷன், பெங்களூர் கார்பரேஷன் அவங்க இதில், பெங்களூரே கார்டன் சிட்டின்னு இட் இஸ் கால்ட் கார்டன் சிட்டி. ஸோ பெங்களூர் சிட்டி கார்பரேஷன் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்கும். அது கூட அங்கே கூட யாரும் குப்பை போட மாட்டாங்க, டஸ்ட்பின்ஸ் இருக்கும், டஸ்ட்பின்னில் தான் குப்பை போடுவாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம உள்ளேருந்து வரணுங்க. அது நம்ம நாடு, நம்ம ஏர்போர்ட், நம்ம பூங்கா, அதை வச்சுக்கிற ஜவாப்தாரி நம்மதுன்னு நமக்கே இருக்கணும். அது இட் இஸ் தேர். நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தா கூட, நான் ரீசெண்டாக போயிருந்தேன், இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல், இட் இஸ் ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன், இன்க்ளூடிங் டாய்லெட்ஸ். எங்கே போனீங்கன்னாலும் அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி. நான் இது டெர்மினல் 2, டெர்மினல் 1 ஆல்சோ இஸ் வெரி க்ளீன். இப்போ டெர்மினல் 1ல் இந்த மாதிரி கார்டன் எல்லாம் இல்லை, இட்ஸ் அ நார்மல் ஏர்போர்ட், பட் இட் இஸ் கெப்ட் வெரி க்ளீன். முதல்ல இருக்குல்லங்க, தெர் வாஸ் அ டைம், முதல்ல இந்த ஏர்போர்ட் ஸ்டார்டட், அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், பப்ளிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தவுடனே மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கேர்ஃபுல்லாக. இந்த ஏர்போர்ட் ஸ்டோரி இஸ் அ வெரி லாங் ஸ்டோரி. அதை நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்ல போனால் இட் டேக்ஸ் 1 year நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுருப்பேன். ஐ ஜஸ்ட் டேக்கிங் சம் ஸ்மால் பார்ட்ஸ். பட் there was a legislative inquiry also, airport maintenance பற்றி. Then they started maintaining. Now they maintain very well. அவங்களும் நல்லா மெயின்டைன் செய்கிறாங்க, பட் மக்களும் கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். நம்ம சுற்று வட்டாரத்தை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது நம்ம பொறுப்பு, ரைட்? எனிதிங் எல்ஸ்? ஷோபிதா செகண்ட் பிபிஎஸ்சிஏ மேம். மேம், அந்த 12 வில்லேஜஸை ரீலோகேட் பண்ணீங்கள்ல மேம், அது ஃபுல்லாக அவங்க ஹவுஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், அவங்க ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க லேண்ட் அக்வசிஷன் பண்ணுவாங்களா மேம், இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே இது பண்ணிடுவாங்களா? ஓகே, 12 வில்லேஜஸில் எல்லா வில்லேஜும் ரீலோகேட் பண்ணல. 2 villages were fully relocated. ஃபஸ்ட்டு லேண்டு கொடுத்துடுவாங்கம்மா, they first give the land. But these 2 actions were taking place parallelly, right? So ஒரு சைடில் வந்து this acquisition process was going on. அது வந்து ஒரு செப்பரேட் ப்ராசஸ். இவங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் செய்கிறது ஒரு செப்பரேட் ப்ராசஸ். ரெண்டும் பேரலாகவே போயிட்டு இட் வாஸ் கோயிங் ஆன். பை அண்ட் லார்ஜ் யாரையும் அவங்க வீட்டை விட்டு எவிக்ஷன் செய்கிற அளவுக்கு இவங்க விடலை. அது முடியறதுக்கு முன்னாடியே இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்கள ரீஹாபிலிட்டேஷன் செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இவங்கள்லாம் when they ask them, உங்களுக்கு எதாவது கஷ்டம் ஆச்சானா, எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் ஆகலைன்னு அவங்க சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து யாரையுமே வீட்டை விட்டு எவிக்ஷன் செய்கிற அளவுக்கு அவங்க டிலே செய்யலை. ஸோ பை த டைம் அக்விசிஷன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட், தே ஆல்சோ கம்ப்ளீட்டட் தி rehabilitation process, which is an important lesson, by the way, which I should have told. The relief and rehabilitation should go alongside the acquisition. நீங்கள் அக்விசிஷனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு நான் அப்புறம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் செய்கிறேன்னா, ஷோபிதா சொன்ன மாதிரி the people will be put to hardship. அது ஆகலை இந்த கேஸில். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு சி. நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய டேம் கட்டுறச்சே நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க, சப்மர்ஜ் ஆகிடுச்சு. அணைக்கட்டு கட்டுறச்செல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். பிகாஸ் வாட்டர் வந்து சப்மர்ஜ் பண்ணிடும், ரிசர்வாயர் வாட்டர். So that is something which they avoided. They did the rehabilitation parallelly along with the acquisition. So nobody was evicted. And also another reason was that a large amount of compensation was given. இவங்களுக்கெல்லாம் I told you that 5 lakhs per acre கொடுத்ததுனால immediately they could construct the house. அவங்களுக்கு கொடுத்த நிலத்தில் உடனே ஒரு வீடு கட்டிக்க முடிஞ்சுது அவங்களால.
So personally also they were benefited. So they could immediately construct the house. In fact, they are very well off. அங்கே தேவனஹள்ளியில் இருக்கிற யார் யார் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களோ, பிகாஸ் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இப்போ அந்த கிராம பஞ்சாயத்து பெங்களூர் சிட்டி கார்பரேஷன் மாதிரி இட்ஸ் வெரி ரிச் கிராம பஞ்சாயத்து. ஏன்னா அங்கே வந்து சுற்றி இருக்கிற இடத்துலலாம் லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ். ஸோ அவங்க ஈவன் வரி கூட நிறையா வருது அந்த ஏரியாவில் பஞ்சாயத்துக்கு. இட்ஸ் ஸ்டில் அ கிராம பஞ்சாயத்து தேவனஹள்ளி. எனிதிங் எல்ஸ்? அவங்களுக்கு கிளாப்பிங். யார் ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறவங்களுக்கு மட்டுமா? ஓகே. மேம் இப்போது அந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் எடுத்ததில் அவங்க விவசாயம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு தென்னை மரம் இப்போது ஒரு ஏக்கருக்கு விவசாயம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இடம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ எடுக்கும்போது அந்த தென்னை மரம்லாம் எடுத்துருவாங்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு இடம் கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனால் அங்கே அந்த தென்னை மரம் வளரக்கு எப்படியும் ஒரு 2 வருஷம் ஆகும். அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? In this case, நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த கேஸில் இட் வாஸ் ஆல்ரெடி, உங்கள் பேர் சொன்னீங்களா? அப்புறம் மேடம் மார்க் செய்யறச்சு அவங்களுக்கு தெரியும். நந்தகுமார், செகண்ட் இயர் பிபிஎம். ஓகே. இன் திஸ் கேஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இட் இஸ் ஆரிட் லேண்ட். ஸோ மழையில் மட்டும்தான் கல்டிவேஷன் நடந்திருந்தது. அதர்வைஸ் அந்த லேண்டு காமிச்சேன்னா இட் இஸ் பேரன் லேண்ட். ஸோ அங்கே வந்து அவங்க பயிர் ஒன்றும் விளைஞ்சிருக்கல, அதனால அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. தட் அது ஒரே தட் மெயின் க்ராப் இஸ் தட் பொமெலோ சப்போத்தா ஃப்ரூட். அதை தவிர வேறு நாட் மேஜர் கல்டிவேஷன் ஒன்றும் இருக்குல்ல, சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து. பட் இப்போது இன்னொரு இடத்துல அவங்க நிலம் கொடுக்கறச்சு, see there are 2 things. One is that you are giving land, another is you are giving money. ஸோ அந்த சொலேஷியம்னு நம்ம கால்குலேட் செய்கிறோம்ல காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட், அந்த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் டேக்ஸ் இன்டு அக்கௌண்ட், ஃபேக்டர் பண்ணணும் இந்த லாஸ் எல்லாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அந்த லேண்ட் வேல்யூ வாஸ் ஒன்லி 50,000 per acre at that time. இப்போது 50 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குது அந்த இடத்துல லேண்டு. அப்போது இட் வாஸ் 50,000 per acre. அவங்களுக்கு கிடைச்சது 5 லட்சம், 5லேருந்து 6 லட்சம் கிடைச்சது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த இதெல்லாம் அந்த டைம் லாஸ், த க்ராப் லாஸ், அதெல்லாம் ஃபேக்டர் செஞ்சு தான் காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் தான் ஃபேர் காம்பன்சேஷன் ஷுட் பி கிவன். வென் யூ சே ஃபேர், நியாயமாக இருக்கணும், நியாய விலை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ தென் யூ டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் லேண்ட் வேல்யூ, க்ராப் வேல்யூ, டைம் வேல்யூ, அதெல்லாம் சேர்த்து யூ ஹவ் டு கேல்குலேட். Anything else? நீங்கள் district collector when you issue an award, remember all these things and give a fair value. Any other? மேம் ஷோபிதா, செகண்ட் பிபிசிஏ. மேம் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ஆக்குபை பண்ணுவோம்ல மேம், அக்விசிஷன் பண்ணும்போது அந்த அனிமல்ஸ் எப்படி மேம் ரீலோகேட் பண்ணுவோம்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லை அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா மேம்? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, பிகாஸ் த அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியர். இன் திஸ் கேஸ் வைல்ட் லைஃப் இருக்குல்ல இங்கே. இட் இஸ் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் இன் தியரி, பட் இட் வாஸ் ஒன்லி ஷ்ரப்ஸ். ஷ்ரப்ஸ்னால் சின்ன சின்ன புதர்கள், அதுதான் இருந்தது அந்த இடத்துல. பட் வெரி திக் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஆர் இங்கே முதுமலை, தேக்கடி, those lands you cannot use for large projects. Okay, that you will not get permission. I told you that forest land, reserved forest and the de-reserve பண்றது it goes up to parliament. So parliament will not give permission. So normally இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய projects நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட், திக் ஃபாரஸ்டட் லேண்டில் யூ cannot put up at all. It is not even possible. You will not get permission also. Wildlife relocation in any case has to be done by the state government forest department. State government forest department நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் வந்து there are IFS officers who are also all India service officers, and then down the line officers இருப்பாங்க, forest guards, range forest officer, எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வாங்க.
வெரி அன்யூஷுவல். நார்மலி அந்த மாதிரி இடத்துல வில் நாட் டேக் அப் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நார்மலி. மேம் விமல் செகண்ட் பிபிஏ. மேம் இப்போ வந்து லோன்லாம் Clap, clap. I think he is also asking for the first time. லோன் வாங்கியிருந்தாங்க திருப்பி பேரு? விமல் மேம் செகண்ட் பிபிஏ. சரி. லோன் 175 crore வாங்கினாங்க. ரோடு கட்டினது, ஹோட்டல்ஸ், அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட் கட்டினதுலாம் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ எவ்வளோ பட்ஜெட் வரும் மேம்? அது எப்படி லோன் வாங்கி திருப்பி கட்டினாங்க? In the case of two things. One, the project itself, நான் இதில் கொண்டு வரல because we concentrated on land acquisition. Project was constructed, airport construction செஞ்சது வந்து ஒரு consortium. Consortiumனா 2 or 3 companies together they will construct. Okay? They will do the project. ஸோ உங்களுக்கு சொன்ன முதல்ல டெண்டரில் இது பண்ணது டாட்டா, சாங்கி ஏர்போர்ட், ரேத்தியம், அப்புறம் அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவல் ஏர்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செஞ்சது சீமென்ஸ், எல்என்டின்னு ஒரு இந்தியன் கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி, அண்ட் ஜூரிச் ஏர்போர்ட். அவங்க 3 பேர் கன்சார்ஷியம் தான். தே ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் த ஏர்போர்ட். ஸோ மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் த ஏர்போர்ட் அது வந்து அந்த கன்சார்ஷியம் தான் செஞ்சது. ஓகே, வாட் எவர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், those details I don't have it immediately. When I'll this thing refer it and tell you. But the entire airport construction cost was borne by that private consortium. Government கிட்டேருந்து, government sideலேருந்து number 1 they gave land. Okay, land வந்து leaseல கொடுத்தாங்க. I think it was about 3 lakhs per acre lease amount per year was the lease amount. For so many years they have given long lease, 30 years or so. லாங் டேர்ம் லீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன் கான்ட்ரிபியூஷன் கவர்மெண்ட் கிட்டது. இன்னொன்று, கவர்மெண்ட் வந்து 350 crores சாஃப்ட் லோனும் கொடுத்தாங்க. சாஃப்ட் லோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ, வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் தே கேவ் த லோன். பிகாஸ் இது அந்த அரசுக்கும் மக்களுக்கும் வேண்டிய ப்ராஜெக்ட்னால ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து லோன் கொடுத்தாங்க. பட் மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அந்த ப்ரைவேட் கன்சார்ஷியம் தான் செஞ்சுருக்காங்க. ப்ராஃபிட்ஸும் அந்த ப்ரைவேட் கன்சார்ஷியமுக்கு போகுது. பட் இது வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப், கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட் செக்டரும் சேர்ந்து பண்ண ப்ராஜெக்ட்னால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் போகுது 13%, இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் போகுது 13%. கிளாப். பெயின் வித்தவுட் கெயின் என்ன மேம்? பெயின் வித்தவுட் கெயின்னா என்ன மேம்? இந்த land acquisitionல the title of the paper which I wrote is Pain Without Gain. Lot of pain is there, no? When your pain na no, right? No, correct? வலி. எனக்கு இதே இப்போ வந்து தமிழ், ஹிந்தி, இங்கிலீஷு, கன்னடா 4 கலந்து ஒரு பாஷை புதுசாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, வலி. ஸோ பெயின். நீங்கள் நிலத்தை கொடுக்கறச்சு தெரிசு ஒரு பெயினை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இந்த யார் லேண்டு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க. பட் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? கவர்மெண்ட் எதுக்கு அந்த வலியை அவங்களுக்கு உண்டாக்குறதுன்னா ஒரு கெயின் இருக்கணும். ஏன்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட், மக்களுக்கு அது நல்லது செய்யணும். ஸோ கெயின் மீன்ஸ் லாபம். ஸோ லேண்ட் அக்விசிஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்ட் அக்வயர் செய்கிறீங்க, இதுவும் சில சமயம் ஆகுதுங்க. இதில் லேண்ட் அக்வயர் செஞ்சுடுவாங்க, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் வராது. ஸோ வலிக்கு வலி இருக்குது, பட் அதனால ஒரு லாபமும் இல்லை. ஸோ தேர் கேன் பி பெயின் வித்தவுட் கெயின். பட் இந்த கேஸில் there was pain, some pain, but there is also some gain in the case of the Bangalore airport. So that is the question, that pain without gain. That was the title of the paper. I எழுதின பேப்பரோட டைட்டில் அது. குட். ஸோ படிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. யாருக்குமே எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சிஏல பாய்ஸ் தான் இன்னும் ஒரு क्वेश्चन கூட கேட்கல. எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு.
அதாவது நான் வந்து நடந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறச்சே கால் வலிக்குதுங்கள, பெயின். நீங்கள் கேள்வியே கேட்காட்டா லாபமே இல்லை, நோ கெயின். மேம் காவியா மேம் செகண்ட் பிபிஎஸ். மேம் நீங்கள் வந்து அந்த 4.5 ஏக்கர் இருந்துச்சு சொன்னீங்க மேம். சரிம்மா, 4.5 ஏக்கர் இருந்துச்சு சொன்னீங்க மேம். அதில் ரிவர் இருந்துச்சாங்க மேம்? எது இருந்து ரிவரா? இல்லை, இருந்திருந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேம்? இருந்ததுன்னா there can be different இதுங்க, சின்ன சின்ன நாளாஸ் இருந்திருக்கும். சின்ன நாளாஸ் there are different ways of dealing. ரொம்ப சின்ன ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்லெட்ஸ் இருந்ததுன்னா கவர் பண்ணிடுவாங்க, பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. இஃப் இட் இஸ் அ பிக் ரிவர், in this கேஸ் இல்லை. அந்த மாதிரி பிக் ரிவர்னா யூ ஹவ் டு அவாய்ட். இப்போ காவேரி ரிவர் இருக்குது, இல்லை இதுன்னா தென் யூ கான்ட் அந்த இடத்துல நான் போய் ஏர்போர்ட் கட்டுறதுக்கே போக முடியாது. பட் ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்லெட்ஸ் இருந்தால் சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் அந்த வாட்டர்வே விட்டுடுவாங்க அண்ட் தண்ணி போயின்னு இருக்கும். ஏர்போர்ட்டில் இது செய்ய முடியாது, யூ கான்ட் டூ தட். பிகாஸ் வந்து இந்த ஃப்ளைட் லேண்ட்ஸ் வந்து தண்ணியில் இறங்க முடியாது. ஸோ தென் யூ ஹவ் டு பிளாக். பட் இன் திஸ் கேஸ் நோ லார்ஜ் ரிவர், ஸ்மால் சின்ன அது வந்து கவர்மெண்ட் ரெவென்யூவில் அது கராப் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது சின்ன ஆறுகளில் ஸ்ட்ரீம்லெட்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் யூ கால் ஸ்ட்ரீம்லெட்ஸ்? ஸ்மால் ஓடை மாதிரி, ஓடையோட சின்னது. ஓகே, அந்த மாதிரி தண்ணி போயிருந்தால் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. இன் தீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கான்க்ரீட்டைஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரன்வே ஃபோட்டோ காமிங்கப்பா. ரன்வே they completely concretize. Okay, there will be a road on which the flight will take off. Any runway, just put Bangalore Airport runway. When you construct an airport, you will have a runway of sufficient length. Airportல அந்த plane take off ஆகுதுல்ல, அது பேர் runway சொல்லுவோம். So the plane runs on it and then takes off. So it should have enough length and it should be solid. Repair செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க every 4-5 years. பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும், பட் பிகாஸ் இட் ஹஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். பிளேனோட லோடை தாங்கிக்கணும்ல இந்த ரோடு. ஸோ நம்ம நார்மல் ரோடு மாதிரி இருந்தால் இட் வில் நாட் ஒர்க். யூ நீட் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ரன்வே. நாட் இனஃப் டு வாட்ச், யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏர்போர்ட்ஸ் லைக் திஸ். உங்கள் ஒரு ஊர்லேயும் பெங்களூரில் ஒரு ஏர்போர்ட் இருந்தால் போருமா? ஊர் எது லோக்கல்? Irugod should have an airport, or at least Sulur should have. பக்கத்தில் தானே இருக்குது, ரைட்? எவ்ரி பிளேஸ் ஷுட் ஹேவ், எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஷுட் ஹேவ் அன் ஏர்போர்ட். ஒரு சின்ன ஏர்போர்ட்டாக இருக்கணும், எவ்வளோ ஈஸியாக ஆகிடும் பாருங்கள் தென், ரைட்? எனிதிங் எல்ஸ்? எனி அதர்? குட். அவர் கேட்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட். மேம் முகேஷ் செகண்ட் பிபிஏ மேம். மேம் இந்த ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் வர வைக்கிறதுக்கு மேம் மண் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்களா மேம்? அது என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க மேம்? யார் வந்து பண்ணுவா அந்த லேண்டுக்கு? அந்த டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா மேம் அந்த ஏர்போர்ட் வரதுக்கு? ஓகே, ஸோ I don't know whether we did this in this class. I've done it with another class. ஒரு ஏர்போர்ட் நீங்கள் ஒரு இடத்துல லொக்கேஷன் டிசைட் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே யூ ஹவ் டு டூ அ மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸ், ரைட்? ஒன்று வந்து இனஃப் நிலம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு சின்ன கூகுள் அர்த்துலேயே உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளோ பெருசு அந்த ஏர்போர்ட், ரன்வே எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைட்டுங்க, அந்த ஃப்ளைட்டு இதை விட ஒரு 1.5 படி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகணுன்னா அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும், ரைட்? இப்போ இந்த இடத்துல டேக் ஆஃப்னா விழுந்துடும் ஃப்ளைட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் தட் மச் லேண்ட். தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுங்க. இதை செலக்ட் பண்ணுறச்சும் அது செஞ்சாங்க. அதுக்கு ஒரு இன்னொரு கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது. I don't know whether I told you, I think I did it with the other class, ராமநாதன் கமிட்டி ரிப்போர்ட். there was ராமநாதன் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி செஞ்சாங்க. அவங்க அதை பார்த்தாங்க, அந்த எந்த இடத்துல ஏர்போர்ட் கட்டணுன்னா முதலேருந்தே அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் செய்யணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ லேண்ட் உங்களுக்கு வேணும். ஓகே, நான் இதில் சொன்னேன் உங்களுக்கு 2500 மினிமம் வேணும்னு. ஃபைனலி எல்லாம் கட்டணுன்னா 4000 ஏக்கர்ஸுக்கு வந்து நின்றுது அது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த லேண்டு மேடும் பள்ளமுமா இருந்தால்
அங்கே நீங்கள் ஏர்போர்ட் செய்ய முடியாது. ஓகே, பெங்களூரில் ஜென்ரலியே தமிழ்நாட்டில் மோரல்லஸ் எல்லா இடத்துலையும் மேடு பள்ளம் இல்லை. நம்ம கோயம்புத்தூர் கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக இருக்குது, பட் ஜென்ரலி தமிழ்நாடு வந்து ஃப்ளாட் லேண்ட். பெங்களூர் இஸ் அப் அண்ட் டவுன், மேடு பள்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, அண்ட்யூலேட்டிங்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். ஸோ அண்ட்யூலேட்டிங் லேண்ட் இருக்கக்கூடாது. 6 இடம் பார்த்தாங்க. ஓகே, கர்நாடகாலேயே இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 6 இடம் லொக்கேட் பண்ணி அதில் பெஸ்ட்டு ஃப்ளாட்டாக நிறைய லேண்ட் இருக்கிற இடம் இது ஒன்றுன்னு இது செலக்ட் பண்ணி 2-3 ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க. இது ஃபைனலி இதை செலக்ட் பண்ணாங்க. செகண்ட், மேலேருந்து பார்ப்பாங்க, ஏரியல் சர்வே, நிலத்தில் போய் அந்த நிலத்தை பார்ப்பாங்க. பட் ஃப்ளைட்லேருந்து பார்ப்பாங்க. ஓகே, அங்கேருந்து இறங்கிறதுக்கு சப்போஸ் இது அகலமாக லேண்ட் இருக்குது, விசாலமாக ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்குது, பட் அங்கே ஒரு சடனாக ஒரு ட்ராப் இருந்தால் கூட அங்கே நீங்கள் ஏர்போர்ட் கட்ட முடியாது. ஓகே, ஸோ ஏரியல் சர்வே ஒன்று செய்வாங்க ஃப்ளைட்லேருந்து. ஒரு விங் கமாண்டர் செஞ்சார் அந்த ஏரியல் சர்வே. ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட். இந்த வாட் யூ சே ஃபார் க்ளே, நீங்கள் களிமண் ரொம்ப இருந்ததுன்னா தென் அங்கே நீங்கள் வந்து அமுங்கிடும், கொஞ்ச நாளில் உள்ளே போயிடும். ஸோ யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட், செய்யவே முடியாதுன்னு இல்லை, பட் அவ்வளோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா இவ்வளோ திக்காக நீங்கள் யூ ஹவ் டு புட் கான்க்ரீட் ஒரு ஆஸ்ஃபால்ட் போட்டு டார் போட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் மோர், த நேச்சர் ஆஃப் த சாயில் நேச்சரை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப கிளேயி சாயில், ரொம்ப சாண்டி சாயில் பீச்சில் கட்ட முடியாது. ரொம்ப சாண்டி சாயில் மரீனா பீச்சில் கட்டுங்கன்னா லூஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ the soil also has to be suitable for construction of such a big facility. ஸோ இந்த அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் நிலம் கேட்டீங்க, நான் யூ ஹவ் டு see many more things அதுக்கு சொல்கிறேன். இந்த கேஸ்லேயும் அவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க. பெங்களூர்லேயே 4 ஏர்போர்ட் இருக்குங்க. ஓகே, இது பெரிய ஏர்போர்ட், புதுசாக வந்த ஏர்போர்ட். அப்போது அதை தான் நாம் படிக்கிறோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளையிங் ஸ்கூல் இருக்குது. யாருக்காவது பைலட் ஆகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஜக்கூர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு ஃப்ளையிங் ஸ்கூல் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஏர்போர்ட் அங்கே இருக்குது, சிட்டி உள்ளேயே ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது. எலஹங்காவில் மிலிட்ரி ஏர்ஃபோர்ஸோட ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருக்குது, அங்கே ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது. எலஹங்கான்னு ஒரு ஏர்போர்ட், இந்த ஏர்போர்ட் போகிற வழியிலேயே வரும். அது எலஹங்கான்னு ஒரு இடம், ஸோ இருகூர் ஊர் மாதிரி எலஹங்கான்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துல ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது. அப்புறம் பழைய ஏர்போர்ட் இருந்தது, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், தட் HAL ஏர்போர்ட், அங்கே ஒரு ஏர்போர்ட் மிலிட்ரி ஏர்போர்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு, அதுவும் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏர்போர்ட். 4 ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட்ஸ் வந்துட்டுருக்குன்னா மிட் ஏரில் அதுவும் இடிச்சுண்டு கொலைஷன் ஆகலாம், ஆக்சிடெண்ட் ஆகலாம், அதுவும் அவங்க பார்க்கணும். எல்லா ஏர்போர்ட்டும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அதுவும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது, ஃப்ளைட் மூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது. யூ ஹவ் டு ஸ்டடி தட். இட் இஸ் கால்ட் இன்டெக்ரேட்டட் ஏர் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இன்டெக்ரேட்டட்னா 4 ஏர்போர்ட்டையும் ஸ்டடி பண்ணுறது, ஏர் ஸ்பேஸ் ஸ்கை ஸ்டடி பண்ணுறது, மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு டு மேனேஜ். ஸோ இப்போது 6 மணிக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட்டு, தேவனஹள்ளிலேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் போகுதுன்னா அதே டைமுக்கு ஜக்கூர்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளைட்டு ஏற முடியாது. டைமிங்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் தே வில் டிசைட். அதுக்காக 6 இடம் பார்த்தாங்க. என்டையர் கர்நாடகா ஸ்டடி பண்ணி 6 இடம் பார்த்து 6 இடத்துல இதை ஃபைனலி செலக்ட் பண்ணாங்க தேவனஹள்ளியில். அங்கே நிலமும் இதுவாக இருக்குது, நிறையா நிலம் இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக இருந்தது, இன்டெகிரேட்டட் ஏர்ஸ் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஈஸியர் டு மேனேஜ் த ஃப்ளைட்ஸ். இதெல்லாம் செஞ்சு அண்ட் சாயில் நீங்கள் சொன்னாவே மண்ணும் சூட்டபுளாக இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் தே டிசைட். பசங்க போயிட்டு ஒரு ஏர்போர்ட்டை கட்டிடுவாங்க போல். நீங்கள் சொன்னீங்க மேம், டாட்டா வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து நான் எடுத்து பண்ண சொன்னாங்க மேம். 1990 ஒரு 2005 நான் வச்சுக்கோங்க. அப்போ சப்போஸ் நம்ம பண்ண முடியலன்னா நம்மளே ஒரு பிளான் பண்ணி நம்மளே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா மேம் அந்த லா அப்படி ப்ராஜெக்டில்? ஓகே, இந்தியாவில் வந்து வி ஹேவ் டில் திஸ், இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து ஏர்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஓகே,
அது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏர்போர்ட், ஆல் த ஏர்போர்ட்ஸ் இன் இந்தியா எய்தர் ஏர்ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் மிலிட்ரி ஏர்போர்ட் இருக்கும், HAL, NAL அவங்களோட ஏர்போர்ட் இருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் மிலிட்ரி ஏர்போர்ட்ஸ். இல்லைன்னா இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல, இல்லை சென்னை ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல, இட் இஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. அப்படியே அவங்க தான் ஏர்போர்ட் கட்டுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பெங்களூரில் ஏர்போர்ட் வேணும்னு அவங்க ஆரம்பிக்கிறச்சு அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல, பிகாஸ் அவங்கக்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் இல்லை. ஸோ இது அந்த HALல சின்ன ஏர்போர்ட் ஒன்று இருந்து அதை வச்சு கண்டினியூ பண்ணணும்னு தட் வாஸ் த ஐடியா. அப்போ தான் ஒரு புது ஐடியா வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் நாமளே கட்டலான்னு சொன்னீங்கல்ல, ப்ரைவேட் செக்டர் யூஸ் பண்ணி கட்டலான்னு. தட்ஸ் வை இட் இஸ் அ பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். கவர்மெண்ட் நிலம் கொடுத்தது, கொஞ்சம் லோன் கொடுத்தது, பட் ப்ரைவேட் செக்டர் டெண்டர் கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட அந்த ஆக்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கார்ப்பரேட் செக்டர். இப்போவும் ஏர்போர்ட்டை நடத்துறது வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் தான். ஓகே, கவர்மெண்ட் இஸ் ஈக்விட்டி பார்ட்னர். அந்த இட்ஸ் ஓனர்ஷிப் வந்து ப்ரைவேட்லேயும் இருக்குது, பப்ளிக்லேயும், கவர்மெண்ட்லேயும் இருக்குது. பட் மெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் செஞ்சது ப்ரைவேட் செக்டர். தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் எவர் எக்ஸாம்பிள் இன் ஏர்போர்ட்ஸ் வேர் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் வாஸ் யூஸ்ட். வேறு எங்கேயுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பாம்பே ரெனோவேஷன் செஞ்சாங்க, டெல்லி ரெனோவேஷன் செஞ்சாங்க, ஹைதராபாத் ஏர்போர்ட்டும் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். அதை தவிர நீங்கள் எந்த ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னாலும் இட் இஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. அது வந்து கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க தான் கட்டுவாங்க. அவங்க ஏர்போர்ட் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இப்போ பெங்களூரில் கார்டன் மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. சிம்பிள் ஏர்போர்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஏர்போர்ட் இருக்கும். Good, all of you are ready to manage projects, right? So you have learned to manage people and projects. So next time we'll look at another aspect of management, right? Good. Thank you all very much.